ex-principal, Premraj Sarda College, Ahmednagar. Special invitee, Dr. Sudhakar Kurade, Professor, Department of Zoology, New Arts, Science and Commerce College, Ahmednagar. Members of the Hind Seva Mandal Management Committee, Shri Shirish Modakji, President, Hind Seva Mandal. Advocate Anand Fadnisji, Senior College Chairman, Hind Seva Mandal. Principal Ma'am, Dr. Maheshwari Gavit. Vice Principal, Professor Milind Deshpande. Doyens of the Fraternity of Life Sciences. My fellow colleagues, Dr. Rumana, Dr. Bhakti, Madam Archana, Senorita Lavina, and Mr. Mayur. Ladies and gentlemen, a warm welcome to all of you on this wonderful occasion wherein one of our colleagues has reached its pinnacle in the form of publishing and release of his book on life sciences. May I now request the dignitaries, Dr. Keval Jaiswal, Dr. Sudhakar Kurade, Dr. Shirish Ji Modak, Advocate Anand Fadnis Ji, Principal Dr. Maheshwari Gavit, to come onto the stage. Please, sir. You may also please join us. And in this celebration are with me Dr. Rumana and Dr. Bhakti Shivsagar to co-host and convene the program. May I now request these two gentle ladies to come and take over the stage. Thank you. Thank you, sir. We come together today to commemorate an important milestone, the release of book entitled Marine Mollusks, authored by Dr. Rahul Pandit. This book is not just a start of something new, but a symbol of hope and appreciation coming to fruition. And we are here to celebrate his achievement and rise a toast to his success. May I request Dr. Bhakti ma'am to introduce our guest of honor to this august gathering of learned minds. Thank you, ma'am. Good evening to one and all. First, I will introduce to you our first guest, Dr. Keval Jaiswal sir. Jaiswal sir was the head of the Department of Zoology and principal of Premraj Sarda College. He is a distinguished academician and an able administrator. We in the department see in him a very, very willing guardian who always stood by us in a thick and thin. His meticulous planning and preparations, the dissection skills were a treat to experience. Now, retired from the active teaching life, sir is enjoying the family life at Nagpur. Now, a second dignitary who is on the stage here is Dr. Sudhakar Kurade sir, who is from Department of Zoology from New Arts, Commerce and Science College, Ahmednagar. सरांनी गेली 37 वर्ष प्राणीशास्त्र विषयाच्या अध्यापनाचा अनुभव घेतलेला आहे. तसेच सर हे उत्कृष्ट संशोधक आणि PhD मार्गदर्शक आहेत. महाराष्ट्र शासनातर्फे सरांना 2021 ते 24 या कालावधीसाठी मानव वन्यजीव रक्षक म्हणून सरांची नियुक्ती झालेली आहे. तसेच निसर्ग विषयक 4 पुस्तकांचे लेखन देखील सरांनी केलेले आहे. नांदूर माध्यमेश्वर पक्षी अभयारण्याविषयी सरांनी एका माहितीपटाची निर्मिती केलेली आहे. तसेच भारतातील अनेक अभयारण्यांना देखील सरांनी भेट दिलेली आहे.
सरांची 5 संशोधन प्रकल्प पूर्ण झालेले आहेत. तसेच सरांनी विविध आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय वैज्ञानिक नियतकालिकांमध्ये जवळपास 70 संशोधन लेख प्रकाशित केलेले आहेत. सरांची आकाशवाणीवरून निसर्ग, पर्यावरण, पशुपक्षी, वनस्पती विषयक अनेक व्याख्याने देखील प्रसारित झालेली आहेत. तसेच सरांनी डिसेंबर 2010 मध्ये जळगाव येथे झालेल्या 24व्या महाराष्ट्र पक्षी मित्र संमेलनाचे अध्यक्षपद देखील भूषवलेले आहे. तसेच उत्तर महाराष्ट्र पक्षी मित्र संमेलन जे धुळे येथे फेब्रुवारी 2018 रोजी आयोजित केले गेले होते, त्याचे देखील अध्यक्षपद सरांनी भूषवलेले आहे. अनेक वृत्तपत्रांमधून सरांचे आत्तापर्यंत 260 निसर्ग पर्यावरण विषयक लेख प्रकाशित झालेले आहेत. तसेच सर विविध शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे यांच्यामध्ये देखील पर्यावरण संवर्धन विषयक तज्ज्ञ व्याख्याता म्हणून व्याख्याने देण्यासाठी उपस्थित असतात. सरांचे जखमी पशुपक्षी यांच्यावर वेळोवेळी उपचारासाठी आणि त्यांच्या पुनर्वसनासाठी देखील मार्गदर्शन लाभते. तसेच अहमदनगर वन विभागाच्या व्याघ्र कक्षाचा सदस्य म्हणून देखील सर सक्रिय आहेत आणि वन विभागासाठी विविध प्रकारे अभ्यासपूर्ण सहकार्य करण्याचे तसेच व्यवस्थापन आराखड्यांसाठी मदत करण्याचे काम देखील सर पाहतात. As it is our tradition and our culture to honor the dignitaries, to honor our guest, I request Dr. Rahul Pandit sir to felicitate Dr. Jaiswal sir by offering a shawl and a book as a token of our never-ending love and appreciation for everything sir did as a principal, the head of the department and a senior colleague from Premdas Sada College, Ahmednagar. As well with a shawl and a book as a token of our love. We are fortunate to have yet another cluster of dignitaries over here. I request Dr. Pandit sir to felicitate Pradhyapak Shirish Modak sir, the President Hindi Seva Mandal. Now I request sir to felicitate Advocate Anant Padnis sir, the Senior College Chairman of Hind Seva Mandal. Felicitate our principal ma'am, Dr. Maheshwari Gavit madam from Premdas Sada College, Ahmednagar. I request sir to felicitate ma'am. I request sir to felicitate Associate Professor Milind Deshpande sir, the Vice Principal, Premdas Sada College, Ahmednagar.
थँक्यू मॅम. मी रानडे सरांना अशी विनंती करते की त्यांनी स्टेजवर यावे. या सर. Thank you, sir. Now, I request the dignitaries on the dais to release the book. दो पन्नों में सिमट जाऊं वो किताब नहीं मैं, हर कोई पढ़ पाए इतनी आसान भी नहीं मैं. खुली किताब जरूर हूँ मैं, पर बाहर से दो पन्नों को पढ़ जाए उसके समझ ना आने वाली किताब हूँ मैं. दो पन्नों में सिमट जाओ वो किताब नहीं मैं, हर कोई पढ़ पाए इतनी आसान भी नहीं मैं. आखिरी पन्ना कोरा रखती हूँ, अधूरी समझ छोड़ जाए वो किताब भी नहीं हूँ मैं. दो पन्नों में सिमट जाओ वो किताब नहीं मैं, हर कोई पढ़ पाए इतनी आसान भी नहीं मैं. अटपटी और उलझी सी किताब जरूर हूँ मैं, पर जो अंत में उस कोरे पन्ने को पढ़ पाए उसके लिए कभी ना खत्म होने वाली किताब हूँ मैं. दो पन्नों में सिमट जाओ वो किताब नहीं मैं, हर कोई पढ़ पाए इतनी आसान भी नहीं मैं. Now, may I request to our principal ma'am to felicitate Dr. Rahul Pandit sir from our college, Pemraj Sarda College. Thank you, sir. जयस्वाल सरांना मी अशी विनंती करते की त्यांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आणि प्रतिमेला आणि गौतम बुद्धांच्या प्रतिमेला पुष्प अर्पण करावे. मंचावर उपस्थित डॉक्टर राहुल पंडित यांच्या पुस्तक प्रकाशनाच्या निमित्तानं आपण सगळे इथे एकत्र जमलो आहोत. हिंद सेवा मंडळाचे अध्यक्ष माननीय प्राध्यापक शिरीषजी मोडक साहेब, हिंद सेवा मंडळाचे कार्याध्यक्ष माननीय ॲडव्होकेट अनंतजी फडणीस साहेब आणि विशेष करून या कार्यक्रमाला अगदी नागपूरवरून आवर्जून उपस्थित राहिलेले सारडा महाविद्यालयाचे माजी प्राचार्य डॉक्टर केवल जयस्वाल सर, डॉक्टर कुऱ्हाडे सर, उपप्राचार्य प्राध्यापक देशपांडे सर, डॉक्टर रानडे सर आणि समोर उपस्थित मोठ्या प्रमाणावर पंडित सरांना शुभेच्छा देण्यासाठी, त्यांच्या आनंदात सहभागी होण्यासाठी सारडा महाविद्यालयातील प्राध्यापक वर्ग मोठ्या प्रमाणात उपस्थित आहे आणि त्याचबरोबर पंडित सरांचे आप्तीय नातेवाईक सगळे आवर्जून इथे उपस्थित झालेले आहेत. खरं तर आमच्यासाठी ही अभिमानाची बाब आहे, कारण
कॉलेज म्हटलं की संशोधनाला अधिक महत्त्व असतं आणि पंडित सरांना गेल्या 24 वर्षापासून मी बघते आहे की जे सातत्यानं नवीन नवीन संशोधन करण्यामध्ये मग्न असतात. म्हणजे केवळ टीचिंगवर त्यांचा भर नाही आहे, टीचिंग तर ते उत्तम करतातच, डॉक्टरेट झालेले आहेत, त्यांच्या नावावर एक पेटंट आहे. पण त्याचबरोबर तिथेच न थांबता, कारण आज आपल्याला असं बघायला मिळतं की डॉक्टरेट झाले, PhD झाली म्हणजे कुठेतरी पूर्णविराम दिलेला दिसतो. पण खरं तर PhD नंतर संशोधन सुरू होतं आणि त्यामध्ये सातत्य राखत पंडित सरांचं हे पहिलंच पुस्तक आहे. आणि पहिलं पुस्तक जे असतं ते आपल्या अपत्यासारखंच असतं. तो अनुभव पंडित सरांनी निश्चितच घेतलेला आहे. त्यामुळे प्राणीशास्त्र विषयातील अभ्यासकांसाठी हे पुस्तक निश्चितच उपयुक्त ठरणार आहे, हे नक्की. कारण अतिशय चांगल्या प्रकाशकानं ते प्रकाशित केलेलं आहे. जयपूरचं प्रकाशन आहे. मी ते पुस्तक बघितलेलं आहे. सुरुवातीला पंडित सरांच्या हातात जेव्हा हे पुस्तक आलं तेव्हा मलाच त्यांनी आधी दाखवलं. अतिशय देखणं असं मुखपृष्ठ आहे आणि एका वेगळ्या विषयावर अतिशय सूक्ष्म अशी मांडणी पंडित सरांनी या पुस्तकामध्ये केलेली आहे. त्यामुळे सारडा महाविद्यालयाच्या वतीनं मी पंडित सरांना शुभेच्छा देते आणि त्यांच्या हातून उत्तरोत्तर असंच चांगलं संशोधनाचं कार्य निर्माण होत राहो. कारण ती बाब प्राचार्य म्हणून आमच्यासाठी महत्त्वाचीच आहे. असे चांगले संशोधक आमच्या महाविद्यालयात आहे याचा आम्हाला निश्चितच अभिमान आहे. सरांचं पुन्हा एकदा अभिनंदन करते, त्यांना शुभेच्छा देते. धन्यवाद. Thank you, ma'am. Sir has been a wonderful head, a colleague and a friend to all of us in the department. Sir, do accept this as a token of our appreciation for all that you do for us. I request Dr. Arif sir, Dr. Bhakti ma'am, Arif sir, Dr. Bhakti ma'am, Archana ma'am, Lavina ma'am, Mayur sir, please come on the stage. Now, I request Bhakti ma'am. Thank you, ma'am. Now I request Professor Modak sir to say a few words to sir, or to give regards to sir. मरीन मोलुस्का या पुस्तकाच्या प्रकाशन समारंभासाठी या ठिकाणी मुद्दाम नागपूरहून उपस्थित झालेले आमचे आदरणीय सारडा कॉलेजचे माजी प्राचार्य केवल जयस्वाल सरजी, त्याचप्रमाणे सुधाकर कुराडे सर, आमचे मंडळाचे कार्याध्यक्ष अनंतजी फडणीस, स्वतः राहुल पंडित सर ज्यांनी हे पुस्तक लिहिलेलं आहे, देवदत्त रानडे सर, त्याचप्रमाणे देशपांडे सर आणि समोर उपस्थित असलेले सर्व बंधू भगिनी. आम्ही याच्या अगोदर आमची मीटिंग होती एक हिंदू सेवा मंडळाची आणि त्या मीटिंगमध्ये आम्ही इकडे येण्याच्या संदर्भात चर्चा करत होतो. तेव्हा आमचे फडणवीस साहेब म्हणले की मग हे काय नावावरून ते काही आपल्याला बोध होण्यासारखा विषय नाही आहे आणि ते स्वाभाविक आहे. मी त्यातल्या त्यात सायन्सचं ग्रॅज्युएट असल्यामुळे मला थोडीशी मरीन मोलस्का वगैरे थोडंसं ऐकून का होईना कानावर पडलेलं आहे. तेव्हा मी त्यांना म्हणालो की सर, जरी आपल्याला हे काही माहिती नसलं तरी आपल्या कॉलेजचे पंडित सर आहेत, त्यांनी लिहिलेलं हे पुस्तक आहे आणि त्यांचं हे पहिलंच पुस्तक आहे आणि म्हणून आपण त्यांना शुभेच्छा देण्याकरता नक्की जायला हवं आणि म्हणून आम्ही मुद्दाम या ठिकाणी आवर्जून उपस्थित राहिलो.
आमचे जशी आत्ता आमच्या कॉलेजची सगळी टीम आली आणि त्यांनी सरांना फेलिसिटेट केलं, तर आम्हाला निश्चितपणे त्यांच्या म्हणजे झूलॉजी डिपार्टमेंट जे आहे त्याचा खरोखर आम्हाला अभिमान वाटतो. म्हणजे जयस्वाल सरांपासून मला वाटतं हा झूलॉजी डिपार्टमेंटचा जो सुवर्ण काळ सुरू झालेला आहे कॉलेजच्या बाबतीत तो त्यांच्यापासून आहे. आणि आता पंडित सर आणि त्यांचे सगळे सहकारी आमच्या भक्ती क्षीरसागर मॅडम पण त्याच डिपार्टमेंटमध्ये अतिशय सिन्सिअरली काम करत आहेत. तेव्हा अशी सगळी ती मंडळी जी आहेत त्यांचं खरोखर आम्हाला अभिमान आहे, कौतुक आहे निश्चितपणे. पंडित सरांबद्दल बोलायचं झालं तर मी आत्ता वाचत होतो या मरीन मॉलस्काच्या बॅक साईडला सरांची माहिती थोडक्यात त्यांनी जी दिली आहे, तर त्यावरून त्यांना अनेक पारितोषिकं मिळालेली आहेत. त्यांचे अनेक पेपर्स, रिसर्च पेपर्स पब्लिश झालेले आहेत. आमच्या प्रिन्सिपल मॅडम माहेश्वरी गावित यांनी देखील आत्ता सांगितलं की जरी PhD झालेले असले तरी आता रिसर्च थांबवू नका, रिसर्च कंटिन्यू करा. आणि हे मी मुद्दाम आवर्जून का सांगेन की नुकतीच आम्हाला NAACचं मूल्यांकन झालेलं आहे आणि त्यामध्ये आम्हाला B ग्रेड मिळालेली, बरोबर, B+ मिळाली. आणि त्या B+ ग्रेड मिळण्यामध्ये म्हणजे आमच्या सगळ्यांची अपेक्षा होती की आम्हाला A मिळालीच पाहिजे, परंतु ती B+ मिळाली. तर त्याचं कारण आम्हाला जे नंतर समजलं त्यामध्ये आमचे लोक थोडेसे रिसर्चमध्ये कमी पडले. आणि म्हणून मी पंडित सरांना विनंती करेन की त्यांनी त्यांचं हे एकच पुस्तकावर समाधान न मानता अधिकाधिक रिसर्च करून आणखी त्यांची पुस्तकं बाजारामध्ये आणावीत की ज्याचा विद्यार्थ्यांनाही उपयोग होईल आणि त्यांच्या सहकार्यांना देखील उपयोग होईल अशी अपेक्षा मी व्यक्त करतो. त्यांना मनापासून शुभेच्छा देतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Thank you, sir, for your kind words of appreciation. Now I request Advocate Pandit sir to have few words with us. व्यासपीठावर उपस्थित सर्व आदरणीय सन्माननीय उपस्थित बंधू भगिनी, जसं आता मोडक सरांनी सांगितलं की हिंदस्राव मंडळाच्या आमच्या मीटिंगमध्ये आमचा विषय झाला, तर हे सत्य की मोडक सरांना म्हणालो की अपेक्षा अशी असते की एखाद्या पुस्तक प्रकाशनाला जेव्हा आपण जातो तेव्हा अशी सहसा मी पाहिलेली पद्धत अशी आहे की निदान म्हणजे पाहुणे म्हणून जेव्हा बोलवलं जातं तर सुरुवातीला गेल्यानंतर ते पुस्तक चालून त्या पुस्तकातल्या काही भाग आपल्याला बोलता आलं तर बरं होईल असं वाटत असतं. पण मी म्हटलं हा विषय जो हा तर एकदम माझ्या डोक्याबाहेरचा विषय. मी स्वतः एक तर आर्ट्सचा ग्रॅज्युएट आहे, त्यामुळं कुठल्याच सायन्सचा संबंध नाही आणि झुओलॉजी वगैरे. आणि त्यातून मोलुस्काचा अर्थ मी पाहिला तो शेल, सी शेल असं मला कळाला. मरीन हे तर शब्द सगळ्यांना माहितीच असतं. म्हणजे असा विषय आहे की ठीक आहे, हे अतिशय चांगली गोष्ट आहे की अशा ठिकाणी आपल्याला बोलवलं जातंय. परंतु खंत अशी वाटली की ज्या विषयासाठी हे पुस्तक आहे, ज्या विषयाचं पुस्तक त्यातलं आपल्याला काहीच माहिती नाही आणि आता या वयात ते कळेल असं वाटतही नाही. पण एक नक्की की आमच्या कॉलेजचे जसं पंडित सरांचं एक क्रेडिट आहे तसं जेव्हा जेव्हा राहुल पंडित सरांनी हे पुस्तक लिहिल्याचा उल्लेख होईल त्या वेळेला पेमराज साडा कॉलेजचा पण त्यांच्याबरोबर उल्लेख होईल हे माझ्या दृष्टीने होतं. आम्ही फार अभिमानाने सांगतो की पेमराज साडा कॉलेजला आमच्याकडे अनेक डॉक्टरेट PhD झालेले लोक आहेत. बहुसंख्य लोक इथं आज हजर पण आहेत. आमच्या मॅडम पण स्वतः संशोधन करतात आणि अशा बॅकग्राऊंडवर जेव्हा पंडित सरांसारखा एक चांगला शिक्षक पाठीमागे त्यांना द्रोणाचार्य अवॉर्ड सुद्धा अकॅडमिक रिसर्चसाठी मिळाले होते. त्यांचे काही नॅशनल आणि इंटरनॅशनल पेपर सुद्धा प्रसिद्ध झाले. आणि अशा विद्वत्तेचा, अशा गुणवत्तेचा शिक्षक आमच्या सारडा कॉलेजचा अविभाज्य भाग आहे ही आमच्या दृष्टीने अतिशय अभिमानाची गोष्ट.
आणि सर जसं मोडक सरांनी सांगितलं तसं झुऑलॉजी डिपार्टमेंट जास्तीत जास्त वाढवा. तुमच्या परिचयात लिहिलेलं की तुम्ही 20 वर्ष ग्रॅज्युएट आणि 4 वर्ष पोस्ट ग्रॅज्युएट स्टुडंटसाठी काम करतात. आमचे गावित मॅडम आल्यापासून आमच्याकडे रिसर्च सेंटर्स वाढवायचं आमचं चाललंच आहे. झुऑलॉजी डिपार्टमेंटमध्ये सुद्धा तुम्हाला काय रिसर्च सेंटर पोस्ट ग्रॅज्युएट काही हे करण्यासारखं असेल तर त्याच्यासाठी जे लागेल ते इन्फ्रास्ट्रक्चर उभं करण्याची मी तुम्हाला कॉलेजचा चेअरमन म्हणून खात्री देतो आणि तुम्हाला तुमच्या संपूर्ण भावी आयुष्यासाठी शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. Thank you, sir. Every great achievement begins with a vision, and today we witnessed the realization of such a vision. Kudos to you, Dr. Rahul Pandit, sir. And now it is the time we cherish the words of wisdom delivered by Dr. Jaiswal, sir. Over to you, Jaiswal, sir. थँक यू व्हेरी मच मॅम. व्यासपीठावर उपस्थित हिंद सेवा मंडळाचे अध्यक्ष माननीय श्री मोडक सर, कार्याध्यक्ष फडणवीस सर, हिंद सेवा मंडळाच्या प्राचार्य डॉक्टर माहेश्वरी गावित मॅडम, डॉक्टर कुराडे सर, देशपांडे सर व्हाईस प्रिन्सिपल, इथे उपस्थित पंडित सरांची आई, बाबा, माझ्या सुनबाई आणि त्यांचे सगळे स्नेही मित्र आहेत. सुरुवातीला मी नम्रपणे सांगतो की नागपूरहून जरी आलो मी तरी इथे चीफ गेस्ट वगैरे म्हणून नाही आलो आहे. मी माझे कलिग पंडित सर, लहान भाऊ, ज्याची ही एवढी मोठी अचिव्हमेंट आहे आणि त्यांच्या कौतुकाचं सोहळा इथे होतो आहे त्याचं साक्षीदार होण्यासाठी म्हणून मी इथे आलो आहे. त्यांना आशीर्वाद देण्यासाठी म्हणून आलो आहे, त्यांच्या भविष्यासाठी शुभेच्छा देण्यासाठी म्हणून आलो आहे. कृपया मला चीफ गेस्ट म्हणून अंतर वाढवू नका, कारण नगर ही माझी कर्मभूमी आहे आणि पंडित सरांनी मला संधी दिली ते कर्मभूमीमध्ये येऊ थोड्या वेळासाठी का असेना पण त्याच्याशी संवाद साधता येईल. त्याच्यामुळे पंडित सर जो मनापासून मी आभारी आहे. थोडंसं पुस्तकाबद्दलही बोलणार आहे, पंडित सरांबद्दलही बोलूया आपण आणि पूर्णतः हे अकॅडमिक एज्युकेशनशी संबंधित कार्यक्रम आहे ज्याच्यामध्ये हिंद सेवा मंडळाचे पदाधिकारी आहेत. त्याच्यामुळे काही खंत आहे माझी ती पण मी मांडेल सर आपल्या परवानगीने. तर सुरुवातीला नागपूरला थोडंसं वेळ असतो मला, त्याच्यामुळे सामाजिक कार्याची आवड आहे, त्याच्यामुळं आवर्जून जी मोठे वक्ते आहेत त्यांना मी ऐकत असतो. आणि आठवतं मला की एक वेळेस बुद्धिस्ट धर्मगुरू होते, नाव नाही माहिती मला किंवा आठवत नाही, तर ते बोलता बोलता त्यांच्या स्पीचमध्ये म्हणत होते की जर एखाद्याला मनापासून यश संपादन करायचं असेल, यश मिळवायचं असेल तर त्यासाठीचा एकमेव मार्ग हे कष्ट आहे. कष्टाशिवाय आपल्याला कधीही कुठेही यश मिळत नाही. आणि ज्यांच्या आयुष्यामध्ये सर्वात जास्त कष्ट येतात ते नशीबवान ठरतात. आता थोडंसं इथं कॉन्ट्राडिक्शन आहे की खूप कष्ट करतो आणि नशीबवान कसे येत नाही. नशीबवान तर तो जो कष्ट न करता आहे असं आपल्या आयुष्यामध्ये जगतो, परंतु तसं नाही आहे. त्याचं कारण हे आहे की जे जास्तीत जास्त कष्ट करतात त्यांच्यामध्ये यश मिळवण्याची क्षमता असते, म्हणून ते कष्ट करतात आणि म्हणून त्यांच्या समोर यश सोबत येतो, त्यांच्या समोर येतो, त्यांच्या मागे मागे येतो. आणि तेच कष्ट आणि यश ह्या दोन शब्दांचा सुंदर संगम मी पंडित सरांमध्ये बघतोय. म्हणून मी विचार माझं मुख्य कारणच हे आहे. कारण सर मला आठवतं पंडित सर ज्यावेळेस आपल्या साडापारीमध्ये इंटरव्ह्यूसाठी आले होते त्यावेळेस त्यांचा ॲक्सिडेंट झाला, त्यांना चालता येत नव्हतं.
असा विचारतात. त्याच्यानंतर परिस्थिती म्हणून आपण की झुलॉजी डिपार्टमेंट हे फ्लोअरवर नाही आहे, पायऱ्या चढून त्यांना यावं लागत होतं. आणि तेव्हापासून त्यांना बघतोय मी की सातत्याने कष्ट करतायत ते, सातत्याने. मग कोणतीही असू दे, अकॅडमिक असतील, अभ्यासाचे असतील, घरचं स्ट्रगल असेल, सर्वांच्या आयुष्यामध्ये स्ट्रगल तर माझ्यासुद्धा आलेलं आहे. सांगायला हरकत नाही की ते मी बाजारामध्ये बसून असं ज्वारी पण विकलेली आहे. त्याच्यामुळे असं तिच्यात कमीपणा न बाळगता किती ते असे कष्ट, सारखे कष्ट करत 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 ते ह्या आज या स्टेजला आलेले आहेत. किंवा आपण सर्वजण त्यांचं इथे कौतुक सोहळा साजरा करण्यासाठी उपस्थित आहोत. आणि ह्याच गोष्टीचा मलाही मनापासून आनंद होतो. आता राहतो सरांचं कलिग म्हणून ते कसे आहेत ते तर मी नेहमी म्हणतोय की नशीबवान मी आहे ते नाही आहे की मला त्यांच्यासारखे कलिग मिळाले काम करायला. नेहमी म्हणतो, त्यांच्या समोरही म्हणतो, त्यांच्या मागेही म्हणतो. आणि जे ज्युनियर्स आहेत आमचे इथे बसलेले आहेत सर्वजण, त्यांनाही हेच रेफरन्स देतो मी की आपण काम करत राहिलो तर आपल्याला कुठेही अडचण येत नाही. यश आपल्यापासून लांब जात नाही, यश आपल्यापासून कोणी थांबू शकत नाही. फक्त तेवढ्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल तर कष्ट करायला. आता बरेच वेळा होतं काय की कष्ट करून सुद्धा बरेच वेळा अपयश येतं. अपयश म्हणण्यापेक्षा असं म्हणूया आपण की अपेक्षित यश मिळत नाही असं म्हणूया. आणि असं जेव्हा होतं तेव्हा थोडंसं फ्रस्ट्रेशन पण येतं. आणि सरांनी मी सांगून ठेवलेलं आहे की कधीही आयुष्यात कोणत्याही गोष्टीचं टेन्शन न घेता फ्रस्ट्रेशन येऊ देऊ नका. काही होणार नाही आहे त्यांनी. अशा प्रकारचे प्रॉब्लेम, समस्या प्रत्येकाच्या आयुष्यामध्ये येतात. तुमच्याही आयुष्यात आले असतील. कॉलेजमध्ये तुम्ही जॉब करता, कॉलेजमध्ये सुद्धा हे समस्या येतात, येत नाहीत अशातला भाग नाही आहे. पण त्याच्यामध्ये खचून न जाता त्याच्यातून मार्ग काढून आपल्याला कसं पुढे जाता येईल, आपल्याला आपल्या कॉलेजला पुढे कसं नेता येईल, आपल्याला एक चांगले आदर्श विद्यार्थी आणि नंतर ते समाजामध्ये कशा प्रकारे चांगल्या पद्धतीने काम करतील, ह्या सगळ्या गोष्टींचा विचार करावा लागेल किंवा करायला पाहिजे. आणि म्हणून असे जर काही गोष्टी होतात, फ्रस्ट्रेशन येतात, त्यावेळेस अजिबात घाबरायचं नाही. त्याच्यातून कसं मार्ग काढता येईल याचा विचार करायला पाहिजे. आणि सर करतात, मला तेवढा विश्वास आहे त्यांच्यावर, ते नेहमी करत राहतात. तर आता पर्सनल डिपार्टमेंट जसं मोडक सरांनी म्हटलं की जयस्वाल सर होते तेव्हापासून स्वर्णिम सर, ह्या सर्व जोपर्यंत तुमची थाप असते प्राध्यापकांच्या पाठीवर तोपर्यंत प्रगती निश्चितच चालू राहत सर. प्रत्येकाने साडा कॉलेजचा एक विशेष आहे की प्रचंड पोटेन्शियल आहे तिथे, प्रचंड पोटेन्शियल आहे. सर आहेतच इथे साक्षीला. फक्त त्यांचा उपयोग आपल्याला कसं करता येईल ह्याची मात्र जबाबदारी ही सगळ्यांची आहे. मग त्याच्यामध्ये मॅनेजमेंटही आले, त्याच्यामध्ये प्राचार्यही आले, त्याच्यामध्ये उपप्राचार्यही आले, त्याच्यामध्ये असं त्यांचे स्नेही आलेत, मित्र आले, कलिग आलेत आणि विद्यार्थीसुद्धा. फक्त सर्वांनी प्रयत्न करून जर विद्यार्थी जर कॉपरेट करत नसतील तर काही होणार नाही. म्हणून हे सगळ्यांचा भाग आहे. आता मी काय हे का विषय मला सहज म्हणून लक्षात आलं. सर जर जेव्हा डेव्हलपमेंटची गोष्ट होते सर, मला एक अनुभव सांगावा असं वाटतं. बारामतीवरून सरप्लस होऊन मी जेव्हा इथे आलो त्यावेळेस असं पहिलं लेक्चर घेण्यासाठी मी जेव्हा वर्गावर गेलो त्यावेळेस असं 6 विद्यार्थी नव्हते SYचे. वर्गात गेलो आणि वर्गाच्या बाहेर आलो, थांबलो तिथे. नंतर त्या मुलींनीच विचारलं काय झालं सर. म्हटलं सगळ्या विद्यार्थ्यांना येऊ दे, त्याच्यानंतर आपण लेक्चर सुरू करू. त्यामुळे कोण विद्यार्थी, आम्ही एवढेच आहोत. वाईट वाटलं. एवढा मोठा कॉलेज, इतकी जुनी परंपरा आणि त्याच्यामध्ये SYला 6 विद्यार्थी, FYला 12 विद्यार्थी, 12 का 13 होते. आणि मी सर बारामतीला परत गेलो सर आणि तिथे प्राचार्याने सांगितलं सर मला नाही थांबायचं तिथे, मला नाही थांबायचं तिथे. इथे सर 4-4 दिवस प्रिपरेशन करून एक लेक्चर मी घेतो MSCवर. MSCचं पूर्ण डिपार्टमेंट वाढवलेलं आहे आणि तिथे गेल्यानंतर असं 6,000 विद्यार्थी तिथे असतील तर कसं होईल. तर ते म्हणाले सर तुम्ही सरप्लस झालेला आहात, त्याच्यामुळे तुम्हाला तिथेच थांबावं लागेल, इथे येता येणार नाही, नंतर बघू आपण.
तर ठीक आहे, आज जरी तिथे विद्यार्थी कमी असेल तर तुम्ही प्रयत्न करा, ज्या पद्धतीने तुम्हाला जमेल त्या पद्धतीने असे विद्यार्थी वाढवायचा प्रयत्न करा. तुम्हाला सगळेजण मदत करतील आणि मला केलंय, मदत केली असं नाही. पण TY काढण्यासाठी जेव्हा मी असा एक प्रस्ताव ठेवला त्यावेळेस मला सांगितलं गेलं की जयस्वाल सर, तुम्ही एकटे आहात म्हणजे तुमचं वर्कलोड सफिशियंट आहे 2 बॅचवर, तुम्ही सरप्लस इथे होणार नाही आहे. मग कशासाठी उद्योग करताय? तुमचे FY आणि SY शिकवा आणि घरी जाणं. तुम्ही वाईट वाटलं सर, ते कोण असतील काय असतील जाऊ द्या. पण मी जिद्दी होतो, ठीक आहे तुम्ही नाही, मी अजून भेटेल, दुसऱ्यांना भेटेल, तिसऱ्यांना भेटेल, सर्वांना कन्व्हिन्स करेल मी. आणि ते करता 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 एक स्टेज आली की आपल्या कॉलेजची विद्यार्थी संख्या 5000 झाली. जिथे 2 डिव्हिजन BH होते ते 7 डिव्हिजन झाले. जिथे असं BSc कशाला सुरू करता इथे जसा प्रश्न येत होता, तिथे आपल्याकडे 24 विद्यार्थी आहेत. MSc साठी मी पण असताना खूप प्रयत्न केले, पण शक्यता आहे नाही जमलं. त्यावेळेस काही कारणं असते, काही टेक्निकल कारणं असतील, नाही जमलं. पण तो सुदैवाने MSc सुरू झालं. पण तो यावर्षी परत विद्यार्थी नाही आहेत फर्स्ट इयरला, MSc फर्स्ट इयरला. आता ती का नाही आहे तो एक वेगळ्या डिस्कशनचा भाग होऊ शकतो, त्याच्यावर वेगळी चर्चा आहे, पंडित सर करतील, आपण सर्वजण आहात. परंतु ती जी एक आपल्याला परवानगी मिळून जे विद्यार्थी नाही, आपण बंद पडलं म्हणून सरळ म्हणूया, आपण बंद पडलं. तर असं का होतं याचे कारणं शोधायला पाहिजे. सगळ्यांनी माझी विनंती आहे, नम्र विनंती आहे आपल्या सर्वांना की त्याची कारणं शोधा आणि गेलेले विद्यार्थी त्यांना परत आणा. कारण एक आपला तो क्रेडिट आहे. तर अजून एक सांगतो की UGCकडनं ज्या ग्रँट्स येतात सर, त्या ग्रँट जर तुमच्याकडे PG नसेल तर आपल्याला ग्रँट्स पण मिळत नाही. काही PGसाठी स्पेशल ग्रँट्स येतात. मग अशा वेळेस आपण ग्रँट मिळू शकत नाही, देऊ शकत नाही प्रस्ताव. आता काल परवा आपण बघितलेलं असेल, मला पंतप्रधान उच्चतम शिक्षा अभियान या स्कीमच्या अंडर छोट्या कॉलेजला 10 करोड रुपये मिळाले. सर वाशिमसारखं छोटंसं कॉलेज 10 करोड रुपये, सोनई 5 करोड रुपये इथे आहेत सचिन. मग हे आपल्याला का नाही मिळत? आपण का घेऊ शकत नाही? घेऊ शकतो सहज, काही अवघड नाही आहे. फक्त त्याच्यासाठी जी एक तळमळ पाहिजे आणि जी आपले ड्रॉबॅक आहे, जसं सरांनी सांगितलं की रिसर्च संशोधनाच्या अभावामुळे आपल्याला असं B+वर थांबावं लागलं. तर ते रेक्टिफाय जर करत गेलो तर निश्चित आहे, कॉलेज आज नावाजलेलंच आहे, महाराष्ट्रभर नावाजलेलं आहे. पण याच्याही पेक्षा आपण अजून जास्त प्रगती करू शकतो. 1च्याऐवजी 2 कॉलेज, 3 कॉलेज. इव्हन जर माझी तर इच्छा आहे की चंद्रपूर सारख्या रिमोट एरियामध्ये असे इंडस्ट्रियल मंडळाने कॉलेज काढावं. सर याच्या आधी सुद्धा मी बोललेलं आहे की आणि तिथे मला सांगा काम करायला, मी करेल विदाऊट एनी रेम्युनरेशन. काही नको आहे मला आवड आहे, सामाजिक कार्य करायची आवड आहे, एज्युकेशनची आवड आहे, विद्यार्थ्यांची आवड आहे, विद्यार्थ्यांमध्ये रमायला आवडतं, मला त्यांना मोठं करण्यामध्ये आवडतं. मी करेन, 100% करेन सर. तुम्ही प्रस्ताव द्या आणि माझी काही मदत लागली तर सांगा. तिथल्यासाठी विदर्भासाठी नक्की आहे सर, मलाही बरं वाटेल. आहे करण्यासाठी आपण करू शकतो. हे मला अकॅडमिकचं आता थोडंसं पुस्तकाचं करा. जसं आहे सर, मॅडम म्हणाले की क्या बोला मॅडम आपने, दो पन्ने की वो किताब नहीं हूँ मैं, जो हर कोई पढ़ सके वो किताब नहीं हूँ मैं. सही है, 100% सही है मैम. जैसे अभी मोड़क सर ने बोला, फडणवीस सर ने भी बताया कि इतना आसान नहीं होता. हर सब्जेक्ट को अपना एक स्टेटस है, हर सब्जेक्ट को अपनी एक डेप्थ है. इसलिए हर कोई हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट नहीं बन सकता. हो सकता एक्सेप्शंस है, डॉक्टर श्रीकांत जी के जैसे नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन सबको सब बातें नहीं जमती. वैसे ही जैसे आप लोगों का है वैसे हमारा भी है, झुलॉजी के भी है. हम झुलॉजीचा जरी असलो तरी ह्या पुस्तकामध्ये जे कंटेंट आहे त्याच्यापेक्षा मी फार लांब आहे. याचं कारण आहे की हे पूर्णपणे पुस्तक सर तुम्ही मराईनला डेडिकेट केलेलं आहे, मराईन फील्डचे डेडिकेट आहे. त्याच्यामध्ये एक छोटंसं कुठेतरी फ्रेश वॉटरचा टॉपिक आहे, माहिती आहे तुम्ही काय ॲड केलं ते, तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला स्वतंत्रपणे जाता येईल. भविष्यामध्ये फ्रेश वॉटर झालं, टेरेस्ट्रियल म्हणून ते स्वतंत्रपणे काढता येईल. पण आता एक प्रश्न येतो, हे एवढी मेहनत करायची
आणि आपल्या समोर जे विद्यार्थी आहेत 10, 15, 20, 25, 40, 120 त्यांनीच फक्त वाचायचं का? बाकीच्यांनी वाचू नये का? वाचायला पाहिजे. मग त्यांनी वाचायला पाहिजे तर त्यांना समजेल का? नाही समजणार. मग त्याच्यासाठी काय? एक UGCने नुकतीच एक स्कीम काढलेली आहे, मला वाटतं सर पुराडे सरांना बहुतेक माहिती असेल, की हायर एज्युकेशन इव्हन मेडिकल सायन्स सुद्धा मातृभाषेमध्ये देण्याचं UGCने ठरवलेलं आहे. त्या संदर्भात त्यांनी ट्रान्सलेटरच्या जागा सुद्धा ॲडव्हर्टाईज दिलेल्या आहेत. मला वाटतं मी सरांना पाठवलेलं होतं की जर पॉसिबल असेल तर ह्या अशा पुस्तकांना जर आपण मराठीमध्ये ट्रान्सलेट केलं तर असं सर्वजण वाचतील. आज MP मध्ये UP मध्ये सगळे झुलॉजीचे पुस्तक हिंदीमध्ये आहेत, मी वाचलेले आहेत, इव्हन माझ्याकडे आहेत, माझ्या स्टोअरमध्ये सुद्धा आहेत. परंतु असं महाराष्ट्रामध्ये जर झालं आणि जसे ट्रान्सलेटर जर तुम्ही करायला लागत असतं तर सर्वांचा फायदा होईल. आणि तो फायदा याच्यासाठी होईल की एक अमेरिकेमध्ये माझी फ्रेंड आहे, बोलत असतो मी त्यांच्याशी बोलणं होतं बरेच वेळा. आणि आजचं एज्युकेशनची जी पॉलिसी आहे, न्यू एज्युकेशनच्या पॉलिसीच्या बाबतीत कोण किती हॅपी आहे आपण सगळं त्याचं डिबेटिंगही बघतोय, ऐकतोय. फक्त एक नवीन कन्सेप्ट येऊ लागली जी अमेरिकेमध्ये USA मध्ये आहे आणि ती आहे सर होम स्कूल. सरांना माहिती आहे त्यांची कन्या तिथेच आहे. आणि सहज त्या माझ्या मैत्रिणीशी बोलता बोलताना म्हणालो की थोडं मला एलॅबरेट करून सांग हे होम स्कूल काय प्रकार आहे. तर तिने 1-2 वाक्यामध्ये सांगितलं की आजचं जो एज्युकेशन आहे तो आम्ही जेवढं अवेलेबल असेल टॉप लेवलचं तेवढं गेन करून सुद्धा कोणीही सॅटिस्फाय नाही आहे, किंवा त्यांना त्याच्यामध्ये रस नाही आहे. किंवा IT विद्यार्थ्यांना विचारा तुम्ही किती दिवस नोकरी कराल, म्हणतात आयुष्याचे 30 वर्ष झाले म्हणजे आमचं संपलं, आम्हाला नको आहे नोकरी. आणि आम्ही 30 वर्षापर्यंत नोकरी केली, फक्त शिकत होतो. तर हे जे फ्रस्ट्रेशन येऊन राहिले आहे याचे कारण वेगळे असतील. बाकी सोशल प्रॉब्लेम्स तर खूप डेव्हलप झालेले आहेत. कदाचित आपण सर्वजण पेपरमध्ये वाचताय, डायव्हर्स, 6 महिन्याचं हे सगळं माहिती होतं. पण एका महिन्यामध्ये लग्नाच्या नंतर एका महिन्यामध्ये डायव्हर्स झाल्याची ही केस आता मागच्या महिन्यात पुण्यामध्ये झालेली. जर हे एवढं शिकून एवढं हायर एज्युकेशन घेऊन जर हे रिझल्ट समोर येत असतील तर मग ह्या एज्युकेशनला काय करायचं, आपण कुठे कमी पडतो, आपण विचार करायचं, खरंच विचार करायची गरज आहे. आणि अशा वेळेस ती माझी मैत्रीण म्हणते की होम स्कूल हे कन्सेप्ट चांगली आहे. म्हटलं नेमकं काय चांगलं आहे त्याच्यामध्ये? ती म्हणाली नको, आम्हाला असं कॉलेजची मार्कलिस्ट नको, गव्हर्नमेंटची डिग्रीही नको. आमच्या मुलाला समोर जे काही काम करायची इच्छा असेल ते काम त्याला व्यवस्थितपणे करता आलं म्हणजे आम्ही कमावलं. आणि ह्याच्यासाठीच त्यांना आम्ही एज्युकेट करतो घरी, कुठल्याही शाळेत पाठवत नाही. आणि ही सुरुवात आहे. सगळं कदाचित एलाबरेट होऊ शकेल, कदाचित आणि आपल्याकडे पण येऊ शकेल, काही नाही. असं जिथे फ्रुटफुल आपल्याला रिझल्ट मिळतात त्या गोष्टी लगेच स्प्रेड होतात. तर जर असं झालं तर सर हे तुमचे जे बुक्स आहेत हे कोणत्याही विषयाचे असले, जर आपण मग मराठीमध्ये मातृभाषेमध्ये आले तर सर्वांनाच ते असे मिळू शकतील. त्याच्यामुळे कृपया त्याच्यावर एक लक्ष द्या. त्याच्यानंतर मोलमध्ये जे सरांनी जे बुक्स लिहिलं त्याच्यामध्ये मी म्हणालो की मी फार बसून, कारण तो माझा विषय नाही आहे, झुलॉजी विषय आहे पण तो नाही आहे. पण त्याच्यामध्ये काही बेसिक जे आहेत त्या मेडिकलशी संबंधित त्यांचं मेडिकल टूल्स आहेत, काही औषध तयार करता येतं. मला वाटतं अँटी कॅन्सरबद्दल सुद्धा वाचलेलं आहे मी. अँटी कॅन्सर आहे, अँटी इन्फ्लेमेशन आहे, अँटीबायोटिक आहे, असे अनेक उपयोग आहेत. तर हे कुठेतरी ज्यावेळेस आम्ही घरी मुलांना शिकू तर एका लाईनमध्ये त्यांना सांगण्यापेक्षा जर याला एलोबरेट करता आलं सर आपल्याला तर ते निश्चित करा, तुम्हाला अजून अवकाश आहे, सर्व्हिस आहे आणि हिंदुस्तान मंडळासारखे पदाधिकारी तुमच्या मागे करता येईल, तेही करता येईल. त्याच्यानंतर जर एक सहज प्रश्न येतो, तुम्ही BSc केलं, MSc केलं, समाजासाठी काय? आई बाबा विचारतात की तू शिकला खूप पण त्याच्यानंतर तुला साधी नोकरी नाही आहे. ठीक आहे, नाही आहे नोकरी, जाऊ दे, तो भाग वेगळा आहे. पण नोकरी नाही आहे म्हणून काहीच करता येत नाही असं होत नाही. आत्ता मागच्या महिन्यामध्ये सर नागपूरची एक फॅमिली आहे ज्यांनी 1 BHK मध्ये सर 1 बेडरूमचा फ्लॅट, तिथे त्यांनी आर्टिफिशियल कंट्रोल कंडिशनमध्ये केशर त्या उगवल्या.
आणि करोडो रुपये कमावतात सर, त्याच्यामध्ये करोडो रुपये कमावतात. त्यांच्या घरी आता प्रेसवाले लोक माझ्यासारखे शिकणारे सगळे लाईन लागली त्यांच्याकडे शिकवण्यासाठी. आणि टोटल किती होतं सर, एक BHK म्हणजे किती, 500-600. त्याच्यामध्ये तर असं आवश्यक नाही आहे की नोकरीच करावी. आता प्रश्न येतो की ह्या मोरिसला आपण याच्यासाठी, धंद्यासाठी, बिझनेससाठी कशा प्रकारे मोल्ड करता येईल सर. त्याच्यामध्ये असं शिंपले, आपण सर्वांना माहिती आहे शिंपले ऐकलेलं आहे. हां, ते स्वाती नक्षत्राचं पाणी शिंपल्यामध्ये ते खोटं आहे, काही खरं नाही आहे ते. पण तो शिंपल्यापासून जे मिळतो, काय म्हणतात मराठीमध्ये, मोती जे मिळतात, तर ते आपल्याला असं बनवता येईल, अगदी घरी बनवता येईल. अगदी घरी एका रूममध्ये सुद्धा असं 4-5 ट्रक ठेवून त्याच्यामध्ये बनवता येईल फ्रेश वॉटर घेऊन. मग अशा जर ओरिएंटेशन आपल्याला करता आले पंडित सर आपल्या मातृभाषेमध्ये, तर मला वाटतं बरं होईल. आणि हे तुम्ही करावंच मनापासून इच्छा आहे. त्यासाठी तुम्हाला मनापासून शुभेच्छा आणि पुनश्च एक वेळेस तुमचं आभार, धन्यवाद. मला इथे बोलवणार. अपेक्षा ही आहे की परत बोलवा, परत मी. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. Thank you, sir, for your oratory appreciation and guidance. Now I extend the invitation to Dr. Khurade sir to address the gathering. Please, sir. धन्यवाद. सर्वांना नमस्कार. ज्या एका हृदय आणि कौटुंबिक सोहळ्यासाठी आपण इथे उपस्थित झालेलो आहोत, त्या सोहळ्याचे यजमान आमचे तरुण मित्र डॉक्टर राहुल, माझे स्नेही डॉक्टर केवल जयस्वाल, हिंद सेवा मंडळाचे अध्यक्ष, उत्कृष्ट साहित्यिक, उत्कृष्ट वक्ते प्राध्यापक शिरीष मोडक, ॲडव्होकेट फडणीस साहेब, सारडा महाविद्यालयाचे उपक्रमशील प्राचार्य गावित मॅडम, उपप्राचार्य, प्राणीशास्त्र विभाग सारडा कॉलेजचे सर्व सहकारी प्राध्यापक, माझे मित्र डॉक्टर अरीफ, समोर बसलेले माझे अनेक विद्यार्थी, माझे सिनियर कलीग डॉक्टर संध्या मॅडम, पंडित सरांचे कुटुंबीय आणि मित्रांनो, सर्वप्रथम महामानव बाबासाहेब आंबेडकर आणि तथागत भगवान बुद्ध यांना अभिवादन करून मी आपल्यासमोर काही गोष्टींचा उहापोह करणार आहे. ही संधी दिल्याबद्दल मी पंडित सरांचा आभार मानतो. त्यांचं तर आपण कौतुक केलेलंच आहे की अतिशय चांगलं हे पुस्तक नाही, हा संदर्भ ग्रंथ आहे. दिस इज द रेफरन्स बुक, नॉट टेक्स्ट बुक. त्यामुळे एक अतिशय सुंदर असा संदर्भ ग्रंथ प्राणीशास्त्र विषयाच्या ग्रंथालयामध्ये आजपासून ॲड होणार आहे आणि या ग्रंथामुळं अनेक महाविद्यालयाची ग्रंथालय ही अधिक समृद्ध होणार आहेत. याविषयी काही किंतु बाळगण्याचं कारण नाही सर. मी ज्या 2-3 गोष्टींबद्दल बोलणार आहे त्यामध्ये एक जयस्वाल सरांनी त्यांची स्टोरी जी सुरू केली त्याचा मी साक्षीदार आहे. सर्वांना माहीत आहे की 92 मध्ये अहमदनगरच्या न्यू आर्ट्स कॉमर्स सायन्स कॉलेजमध्ये PG सुरू झालं. जाधव मॅडम समोर बसलेत, मी आहेर सर होते, बड्डेलो सर होते. आम्ही अतिशय मेहनतीनं, म्हणजे पहिल्या वर्षी अशी परिस्थिती होती की पुस्तकं कुठून आणायची आणि पुणे विद्यापीठामधली मंडळी आपल्याला माहीत आहे, पुस्तकं दिलं तर पुस्तकाची पानं मोजून देणार. 365 पान आहेत, 64 चालू तर कुऱ्हाडे एक पान कुठं गेलं. मग मी औरंगाबादला, आपले चांगले संबंध होते, औरंगाबादची मंडळी त्यामध्ये कोऑपरेटिव्ह आहेत, हे सर्वच आपण मान्य करू. व्यासपीठावर मी अनेकदा बोललो आहे, तिथून काही गोष्टी आणायच्या. हायमनची पुस्तकं आम्ही पुण्याहून आणली, औरंगाबादहून आणली, त्यांच्या नोट्स तयार केल्या, मुलांना दिल्या. हा ठीक आहे, त्यावेळेस गरज होती. आणि नंतर जसं जयस्वाल सरांनी सांगितलं की त्यांच्याकडे MSc सुरू होतं,
मी 90 पासून MSCचे पॅनल होतो सर. आमच्याकडे MSC सुरू नव्हतं तेव्हापासून. आणि TC कॉलेजला माझं नेहमी जाणं येणं होतं. तिथे जयस्वाल सर हे अतिशय उत्तम काम करायचे. डॉक्टर वकील हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होतं. अतिशय उत्तुंग व्यक्तिमत्व, छान उंची, बोलणं अतिशय लागू. आणि TC कॉलेज म्हणजे आपल्याकडचं नगर कॉलेज किंवा न्यू आर्ट्स कॉलेज पुणे विद्यापीठामध्ये दबदबा असलेलं कॉलेज होतं. त्यामुळं जयस्वाल सरांचं नामचं त्यावेळेस लँडलाईन फोन होते. फोनवर बोलणं व्हायचं, कधी पत्रोपत्री व्हायची. आणि नको ते घडलं, सर सरप्लस झाले आणि त्यांना सारडा कॉलेजची ऑफर आली. त्यांनी मला हक्काने विचारलं की सर असं असं झाले, काय करायचं. आता मी तिथे त्यांचं काम पाहिलं होतं, कॉलेज पाहिलं होतं, त्यांचं गेस्ट हाऊस पाहिलं होतं, त्यांचे लॅबोरेटरीज पाहिलं होत्या. अतिशय भव्य लॅबोरेटरीज, म्हणजे KTHM कॉलेज किंवा फर्ग्युसन कॉलेजच्या जशा भव्य लॅबोरेटरीज आहेत तशा TC कॉलेजच्या भव्य लॅबोरेटरीज आहेत. तुला अशा ठिकाणी काम केलेला मनुष्य हा सारडा कॉलेजमध्ये येणार. सारडा कॉलेजमध्ये परिस्थिती सांगितलं तशीच होती. आणि त्या अगोदरही मला तिथे बॉटनीचे गांधीकर सर, गांधीकर मॅडम, कोरडे सर, तर फिजिक्सचे सर, गाजरे सर यांच्यामुळं सारडा कॉलेज मला माहीत होतं. त्यामुळे मी त्यांना म्हणलं सर आता तुम्हाला यायचं आहे तर या, पण मी तुम्हाला सुचवेल की तुम्ही दुसरं कॉलेज मिळत असेल तर बघा. इथे तुम्हाला अकॅडमीच्या खूप मर्यादा येतील, कारण इतका चांगला रिसर्च, इतका चांगला टीचिंग हँड एका मोठ्या कॉलेजमधून अतिशय छोट्या कॉलेजमध्ये येणार आणि तिथे त्यांचे हात बांधले जाणार. पण ते नाही सर, आता हे शासनाने केलेलं आहे आणि दुसरीकडे कुठे विदर्भामध्ये वगैरे जाण्यापेक्षा, कारण आमची काही मंडळी न्यू आर्ट्सची विदर्भात गेली होती आणि ती परत कशी आली ते सर्वांना माहीत आहे. त्यामुळे ते म्हणे मी नगरला येणं पसंत करत. आणि सरांनी अहमदनगरला येऊन ते कॉलेज अतिशय छान डेव्हलप केलं. कारण तो कोरडे सर असताना मी परीक्षेला जायचो. कोरडे सरांचं स्वतःचं ड्रॉइंग अतिशय सुंदर होतं. त्यांचे MSCचे जर्नल ते आम्हाला दाखवायचे, पुराडे बघ आम्ही त्यावेळेस असं करायचो आणि जुन्या आठवणी सांगायचे. त्यांनी ह्युमन एम्ब्रिओच्या सगळ्या स्टेजेस, ह्युमन एम्ब्रिओ आपला काही संबंध नाही, त्या ह्युमन एम्ब्रिओच्या सगळ्या स्टेजेस आजपर्यंत सारडा कॉलेजच्या झुलॉजी डिपार्टमेंटमध्ये चांगल्या अवस्थेत दिसतात. हे कोरडे सरांचं क्रेडिट आहे. त्यांनी अनेक पक्ष्यांच्या स्टफ स्पेसिमेन्स आहेत, अनेक म्युझियम स्पेसिमेन्स आहेत, ती त्या काळात घेतली. आणि या सगळं करत असताना त्यांचं स्वतःचं PhD राहील कोरडे सरांचं. त्यामुळे ते ज्यावेळेस त्यांच्या प्रमोशनच्या वेळेस कमिटी आली विद्यापीठाचं, तेव्हा कोरडे तुम्ही फक्त एवढंच केलं, तुमचं काही संशोधन नाही, PhD नाही, काही नाही. आता त्यावेळेस म्हणजे ज्यावेळेस कोरडे सर नोकरीला असतील त्यावेळेस परिस्थिती खूप वेगळी होती. आता परिस्थिती वेगळी आहे. पण सर म्हणे जे आहे ते आहे, माझ्याकडनं काही झालं नाही, तर मी डिपार्टमेंट उभं केलं आणि त्या डिपार्टमेंटला खरा आकार देण्याचं काम जयस्वाल सरांनी नंतर राहुल सरांनी केलं. त्यामुळे या दोघांचंही मी मनपूर्वक अभिनंदन करतो, एक कलीग म्हणून, एक विद्यार्थी म्हणून. दुसरा एक साहेबांनी खंत व्यक्त केली, मोडक साहेबांनी, ती नॅकच्या संदर्भामध्ये. सर नॅकच्या पहिल्या सायकलमध्ये सारडा कॉलेजला A ग्रेड मिळाली होती. त्यावेळेस मी लेखी लिहिलं होतं नॅक नंतर पुढे काय. नंतर दुसऱ्या सायकल, तिसऱ्या सायकलमध्ये मी न्यू आर्ट्सला नॅक कमिटीमध्ये काम केलं. समोर आमच्या सिनियर कलीग जाधव मॅडम आहेत, भालसिंग सरी आहेत. त्यांना माहिती पूर्वीपासून न्यू आर्ट्सचं झुलॉजी डिपार्टमेंट हे रिसर्चमध्ये खूप अग्रेसर होतं. ज्यावेळेस आम्ही न्यू आर्ट्समध्ये असं एक प्रस्ताव आला, मी त्या कमिटीमध्ये होतो, रिसर्च क्रायटेरिया माझ्याकडे होता की आपण कमिटीला काय काय मांडायचं. मग आम्ही सगळ्यांचे रिसर्च पेपर 5-6 वर्षातले जमा केले आणि लक्षात आलं की त्यात सायन्सचं कॉन्ट्रीब्युशन खूप मोठं आहे. आम्ही त्यांचे व्हॉल्यूम केले. त्यामध्ये परत लक्षात आलं की त्यात झुलॉजीचं कॉन्ट्रीब्युशन सर्वात अधिक आहे. कारण त्यावेळेस आमच्या डिपार्टमेंटला एखादे 2 सोडले तर आम्ही सर्व डॉक्टरेट होतो. फक्त आयर्सर डॉक्टरेट नसतील त्यावेळेस, बाकी आपण सर्व डॉक्टरेट होतो. आणि आमच्या सर्वांचे संशोधन प्रकल्प आणि रिसर्च पेपर होते. ओळख करून देताना सांगितलं की माझे किती संशोधन पेपर प्रकाशित आहे आणि मला सांगायला आनंद आहे, मी 70-75 रिसर्च पेपर पब्लिश केले. एकाही पेपरसाठी 1ही रुपया दिला नाही.
मी रिटायर होऊन 4 वर्ष झाले. 4 वर्षामध्ये परत माझे 4 रिसर्च पेपर पब्लिश झाले. मला आवश्यकता नाही त्याची. सर्व्हिसमध्ये असताना 5-6 संशोधन प्रकल्प पूर्ण केले. 5 इथे यासाठी दिले, त्याला फंडिंग होतं. एक नॉन फंडिंग होतं, तोही पूर्ण केला. आता यामध्ये संस्थेचा रोल कुठे आला? आता मोडक साहेब, फडणवीस साहेब, BCUDने UGCने फंडिंग देणं बंद केलेलं आहे. तर त्यामध्ये क्रायटेरियामध्ये क्लॉज आहे की महाविद्यालयाने यासाठी काय प्रयत्न केले, काय त्यांना मदत केली. माझ्याशी आपल्याला विनंती आहे की तुम्हाला तिथले, मला सारडा कॉलेज माहिती आहे पूर्वीपासून, की मी आठवले साहेब होते, सदाशिवराव आठवले इतिहासाचे, तेव्हापासून त्या महाविद्यालयाशी माझा काही ना काही कारणाने संबंध आलेला आहे ते आजपर्यंत. त्या काळामध्ये सारडा कॉलेजचं मराठीचा ग्रॅज्युएट म्हणजे पुणे विद्यापीठापेक्षाही वरच्या दर्जाचा मानलं जायचं. त्यावेळेस 2च महाविद्यालय होती, एक आपलं सारडा कॉलेज आणि दुसरं अमळनेरचं प्रताप कॉलेज, पुणे विद्यापीठामध्ये नावाजले. त्यामुळे इथनं बाहेर पडलेल्या विद्यार्थ्याला कुठेही सहज नोकऱ्या मिळायच्या, एवढं रेप्युटेशन सारडा कॉलेजचं होतं. आताही ते मिळवणं शक्य आहे आपल्यासारखी मंडळी तिथे. तर आपण त्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे. काय प्रयत्न केले पाहिजे? मी सांगितले, मी 90 पासून MSCच्या पॅनलवर अनेक कमिट्यांवर गेलो. PVP कॉलेजमध्ये माझं अनेकदा जाणं झालं, प्रवरानगर. त्यांच्या ज्यावेळेस लक्षात आलं की संशोधनाला आपण चालना दिली पाहिजे, त्या संस्थेने, प्राचार्यांनी जाहीर करून टाकलं की जो प्राध्यापक एका वर्षामध्ये 1 किंवा 2 रिसर्च पेपर प्रकाशित करेल त्याला कोणतं जर्नल काय कुठं पब्लिश केलं काही न पाहता त्याला महाविद्यालय 2000 रुपये मदत करत आणि ते 2च पेपरसाठी करत. त्याचा परिणाम असा झाला की PVP कॉलेजमधील रिसर्च पेपरची संख्या खूप मोठ्या प्रमाणात वाढली. नुसती संख्या वाढली असं नाही, रेप्युटेड जर्नलमध्ये त्यांचे संशोधन निबंध प्रकाशित झाले. म्हणजे अगदी एल्सवेअर सारख्या जर्नलमध्ये तिथले केमिस्ट्रीच्या मंडळींचे संशोधन प्रकल्प आहे. आणि त्याचा त्यांना नॅकला उपयोग झाला की संस्था संशोधन वाढीसाठी काय प्रयत्न करते. त्यांनी सर्वांना चेकने पैसे दिले. त्यांनी लिस्ट समोर दिली की आम्ही एवढ्या लोकांना संशोधनासाठी अशा पद्धतीने मदत केलेली आहे. असाच प्रकार न्यूयॉर्कमध्ये घडला. इथं शिवाजीराव बसले, निमसे सर त्यावेळेस प्राचार्य होते. आमच्या महाविद्यालयामध्ये एकाच वेळेस 22 ते 24 लोकांना मायनर प्रोजेक्ट सँक्शन झाले. आणि मग तिथे सगळ्या लोकांची एक मीटिंग झाली आमच्या, आणि असं ठरलं की त्याचं BCUDचं खरं खूप त्रासदायक असतं ते काम करणं, की याचा हिशोब ठेवा, नंतर कोटेशन वगैरे. आणि ही फॉर्मॅलिटी जरी झाली तरी ते कुठून घ्यायचं काय याचं संस्थेचं ठरलेलं असतं. हा डीलर याच्याकडून आणा, याच्याकडून पुस्तक, याच्याकडून इन्स्ट्रुमेंट घ्या, असाच खर्च करा. मग आम्ही सर्वजणांनी निमसे सरांना सांगितले की सर आम्हाला हे असं मायनर रिसर्च प्रोजेक्ट म्हणजे 5000, 4000, 3000 असं अनुदान मिळायचं. तर म्हटलं आम्हाला यामध्ये थोडा फ्री हँड पाहिजे. ते म्हणजे कशासाठी फ्री हँड? म्हटलं नाही, आम्हाला जी पुस्तकं घ्यायची ती आमच्या मताप्रमाणे आणि त्याच प्रकाशनाची पाहिजे. जी इन्स्ट्रुमेंट आम्हाला जिथून पाहिजे तिथूनच पाहिजे. आम्ही सर्व नियमांचं पालन करू. निमसे सरांनी अकाउंटंटला बोलून घेतलं आणि सांगितलं की यांना ज्या पद्धतीने हे पैसे खर्च करायचे असतील त्या पद्धतीने ते पैसे खर्च होतील. त्या पैशामध्ये कॉलेजला एकही रुपयाचा इंटरेस्ट नाही. आणि त्यामुळं मला वाटतं की आमच्यासारखी मंडळी इथे 5-5, 6-6 रिसर्च प्रोजेक्ट पूर्ण करू शकली. याच्या उलट खरं मी बोललं नाही पाहिजे, पण आता रिटायर झालं म्हणून बोलायला हरकत नाही. एका संस्थेमध्ये मी गेलो, अशाच काही त्यांचं प्लेसमेंट होतं. तिथल्या प्राध्यापकांनी विचार त्याने मोठ्या वेळाने हुशारपणे सांगितलं, सर मला असं एक मेजर प्रोजेक्ट ग्रँट झाला म्हणे UGCचं वगैरे 12 लाख रुपयांचा. मी त्याला डायरेक्ट म्हटलं किती पैसे दिले. आता आमच्या सगळ्या मित्रांना माहिती आहे UGC मधून प्रोजेक्टांना काही सोपं नाही की देवघेव होतेच. तर सर तुम्ही म्हणता ते बरोबर आहे, पण आमच्याकडे एक जण आला होता, आम्ही करून ते मिळवले. म्हटलं पुढं काय? प्रोजेक्ट मिळाला, त्याला पैसे दिले, तुम्हाला पैसे मिळाले, पुढं काय? तुम्ही सर काय सांगायचं? संस्थेने सांगितले एवढे पैसे आम्हाला पाहिजे, बाकीच्या तुमचं प्रोजेक्ट कसं आहे पूर्ण करा, आम्ही काही विचारणार नाही. असं असेल तर सर सांगा आम्ही संशोधन कसं करायचं? ही फॅक्ट आहे.
आपण तपासू शकता, आपण पदाधिकारी आहात, अध्यक्ष आहात. त्यामुळं प्राध्यापकांना या कैचीत सापडला जातो. प्राध्यापक एकीकडे संस्था चालक म्हणतात संशोधन करा, चांगलं संशोधन आलं पाहिजे, त्यांची ही इच्छा असते. आता राहुल सरांची इच्छा असल्यामुळे त्यांनी अतिशय सुंदर संदर्भ ग्रंथ म्हणतो मी याला हा समोर आणलेला आहे, की ज्याचा उपयोग महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना तर होईलच, परंतु PG आणि पुढे काम करणारे विद्यार्थी त्यांनाही होईल. त्यामुळं या गोष्टीचा आपण विचार केला पाहिजे. आणि मी जो विचार सांगितलं होता की केवळ झुलॉजीच्या रिसर्च पेपरमुळं PhDमुळं आम्हाला DBTची काही कोटी रुपयांची ग्रँट मिळाली होती निमसे सर असताना. त्या झुलॉजीचा वाटा खूप मोठा होता. जयस्वाल सरांनी जो एक मुद्दा पुस्तकाच्या संदर्भात मांडला तोही मी पॉइंट आउट केला होता. सरने ज्यावेळेस काल याचं इंडेक्स टाकली त्यावेळेस त्यात एक फ्रेश वॉटर चॅप्टर आहे सर. तर आपण टायटल मरीन मॉलिस्का देतो, तर फ्रेश वॉटरचं नेमकं प्रयोजन काय हे मलाही थोडं खटकलं. त्याविषयी आपण एक स्वतंत्रपणे असा संदर्भ ग्रंथ लिहू शकता. फ्रेश वॉटरवर खरं खूप गरज आहे. सरांनी काही जयस्वाल सर त्यांच्या व्याख्यानामध्ये कुटुंब कशी विस्थापित होतात किंवा डिव्होर्स कसा होतो, फडणवीस साहेबांना माहीत आहे. माझी मुलगी ही नवीनच फॅमिली कोर्टमध्ये प्रॅक्टिस करते. ती दररोज सांगते की पप्पा असं झालं तसं झालं, दोघेही नोकरीला आहेत, चांगल्या नोकरीला क्लास 1 आहेत, पण त्यांच्यावर झाले. सर ही वस्तुस्थिती आहे. आणि अनेक मोठ्या शहरांमध्ये आता कुटुंब प्रबोधन यासारख्या संस्था कार्यरत आहेत. अहमदनगरमध्ये देखील कुटुंब प्रबोधन नावाचा एक ग्रुप कार्यरत आहे. आता खरं आपल्याला प्रश्न पडतो की कुटुंबाचं काय प्रबोधन करायचं, सगळं व्यवस्थित चाललेलं आहे, नवरा बायको मुलं सासू सासरे. पण खरं तर आज या कुटुंब प्रबोधनाची गरज आहे. आणि जी आपल्यासारखी लर्नेड लोक आहेत त्यांना तर मला वाटतं अधिक याची गरज आहे. जी आमच्यासारखी रिटायर झालेली मंडळी आहे, लग्नाला 35 वर्ष 40 वर्ष झाली, आता त्यांनी हे प्रबोधन करायला हरकत नाही की आम्ही सुखाचा संसार 40 वर्ष कसा केला. मला अनेक माझे विद्यार्थी विचारतात, सर तुम्ही रिटायर होऊन एवढे वर्ष झाले, माझं 64 वय आहे, तुम्ही एवढं फ्रेश कसं राहतात? त्याची 2च कारणं आहेत. माझं एक तर 38-39 वर्षाची सर्व्हिस ही तरुणांमध्ये गेली, तरुणींमध्ये गेली. समोर संगीता मॅडम आहेत, गीता मॅडम आहेत, त्यांच्याशी आम्ही अतिशय प्रेमाने वागलो, मुलींसारखं वागलो, त्यांच्याकडून खूप चांगल्या गोष्टी घेतल्या. माझ्या विद्यार्थ्यांनी मला खूप चांगल्या गोष्टी शिकवल्या. त्यामुळे मी मनाने तरुण राहिलो. आणि निसर्ग माझा साथी आहे. मी पक्षी निरीक्षक आहे. आता एवढ्या 2-3 वर्षामध्ये काय प्रकृती अस्वास्थ्यामुळं मी जास्त घराबाहेर निघत नाही, नाहीतर मी रविवारी कुणालाही घरी सापडत नव्हतो. मी त्यांना भेटायला बोलतो, सोमवार ते शनिवार भेटायला, रविवारी येऊ नका कसं सांगायचं. या 2 गोष्टी जर आपण सांभाळल्या तर आपलं हे जिल्ह्यातील व्यक्तिमत्व आहे हे आपण सांभाळू शकतो. आणि झुलॉजीचे लोक खरे निसर्गाचे खूप जवळ असतात. आपला सगळा संबंध निसर्गाशी आहे. त्यामुळं आपल्या मंडळींना हे अजिबात अवघड नाही. दुसऱ्या एक गोष्टीचा उल्लेख करून मी सांगतो. जयस्वाल सरांचा उल्लेख केला. मोडक सर, तुम्हाला विनंती आहे की अहमदनगरमध्ये पर्ल कल्चरचे वर्कशॉप घेणारी चांगली मंडळी आहेत, मी तुम्हाला देतो. तुम्ही मला तारीख द्या, कमीत कमी बजेटमध्ये देतो. कसं आहे की कोणाचाही कार्यक्रम ठरवताना आपण त्याचं डिव्हॅल्युएशन करता कामा नये, त्याचं योग्य मोबदला त्याला दिला पाहिजे. पर्ल कल्चरमध्ये हल्ली एक नवीन ट्रेंड काय आला आहे. आपण जर शिर्डीला तुम्ही गेला असाल, मी काही 20-25 वर्ष झाले गेलो नाही, तर साईबाबांच्या ठशाचे मोती मिळतात. बालाजीला गेलो तर बालाजीच्या ठस्यांचे मोती मिळतात. आणखी कुठे गेलो वैष्णोदेवीला, वैष्णोदेवीच्या ठस्यांचे मोती मिळतात. हे सगळे आर्टिफिशियल पर्ल आहेत आणि ते त्याच्या ठसे मिळतात. आपल्याला नगरमध्ये मोठ्या टबमध्ये किंवा मोठ्या हौदामध्ये करता येतात. यामध्ये उल्लेख केलेला ऑयस्टर पर्ल म्हणून. तर हे आपल्याला करता येण्यासारखं आहे. त्याचप्रमाणे PC कल्चर, त्याचा एखादं वर्कशॉप घेता येणं एखाद्या महाविद्यालयामध्ये, या गोष्टी आपल्याला सहज शक्य आहे. न्यूयॉर्क्समध्ये असताना आम्ही या सर्व गोष्टी केलेल्या आहेत. असं नाही की आम्ही न करताच्या गोष्टी सांगतो. शेवगावला देखील आम्ही पर्ल कल्चर PC कल्चरचे वर्कशॉप घेतलेत मुलांसाठी. त्याला 5 लाख रुपये फंडिंग होतं UGCचं. तर अशा अनेक गोष्टी जर संस्था चालक आणि प्राचार्यांनी आमच्या पाठीवर हात ठेवला तर आमची मंडळी करण्यासाठी वचनबद्ध आहोत.
प्रत्येक प्राध्यापकाला आपण समाजासाठी महाविद्यालयासाठी खूप चांगलं करावं असं मनोमन वाटत असतं. फक्त आमच्या पाठीवर तुमचा हात पाहिजे. तुम्ही जर आम्हाला उचलून अगदी डोकर घेतलं तर आम्ही आबाळाने हातलो, एवढं पोटेन्शियल आमच्या लोकांमध्ये आहे. हे अतिशयोक्ती म्हणून म्हणत नाही, जेवढे सरांना माहीत आहे त्यांच्या काळखंडामध्ये आम्ही 1-2 वर्ष मागे पुढेच होतो. त्यामुळं कॉमर्समध्ये किती चांगलं त्यांनी काम केलं. तर या सर्व गोष्टींचा योग्य तो विचार झाला पाहिजे. जी राहुल सरांसारखी मंडळी आहेत त्यांच्या मागे संस्थेने सदैव उभं राहिलं पाहिजे. संशोधनासाठी जे शक्य होईल त्या सर्व गोष्टी करा. केवळ एक टेबल दिला, एक मायक्रोस्कोप दिला म्हणजे संशोधन होतं असं नाही. आता संशोधनाची व्याख्या, त्याचा परिघ बदललेला आहे. अनेक गोष्टींसाठी पैसे लागतात. आपल्याला जरी वाटत असलं 7वा वेतन आयोग मिळाला तरी 7व्या वेतन आयोगामधून किती काय कटछाट होते, कोण कशा पद्धतीने पैसे वगैरे मागतं, त्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला ज्ञात आहे. त्यामुळं आमच्या सगळ्या प्राध्यापकांशी आपण जर खंबीरपणे, आर्थिकदृष्ट्या खंबीरपणे उभे राहिलात तर ही प्राध्यापक मंडळी अधिक चांगलं, अधिक उज्ज्वल असं काम करू शकतील आणि येणाऱ्या नॅकमध्ये आपल्याला A++ ही श्रेणी ही सहज प्राप्त होईल एवढी आशा मी या ठिकाणी व्यक्त करतो. आणि मला आपल्या या कुटुंबाचा घटक म्हणून आपण बोलवलं पंडित सर. खरं म्हणजे मला माहीत जरी झालं असतं तरी मी आलोच असतो, पण तुम्ही माझा सन्मान केला, सत्कार केला, आमच्या हस्ते या पुस्तकाचं प्रकाशन केलं. मी सर्व व्यासपीठातर्फे या मरीन मॉल्युस्का या संदर्भ ग्रंथाचं प्रकाशन झालं असं जाहीर करतो. डॉक्टर राहुल यांना त्यांच्या पुढील आयुष्यासाठी, शैक्षणिक आयुष्यासाठी, कौटुंबिक आयुष्यासाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा देतो आणि इथेच थांबतो. धन्यवाद. Thank you, sir, for your beautiful thought and guiding us for about research. Now I request to Dr. Ranade sir to say few words about book launch ceremony. Honorable dignitaries on the dais, my best friend Mr. Rahul Pandit, Dr. Rahul Pandit, and all who are present here. As I am a good orator, I can understand the meaning of the words very well. As she requested me to speak few words, so practically I am speaking few words. Though I am a teacher and I had worked for more than 39 years in a teaching profession, this is not the time to speak more words. Only because someone says that bhuke bhajanan hoya gopala. Now I can smell, I can see that the time of dinner and the preparation of dinner is ready here. So we are all attracted towards that dinner. I would like to tell you only 4 or 5 points. I am not at all going to elaborate it. I am in association and in friendship with Mr. Rahul from the first day he entered into the Sada College. I used to talk to him, I used to go to various departments, I used to ask them various questions, though I do not understand and I do not know the subject, but I am very much interested in knowing n number of things. And therefore I am associated with Mr. Rahul right from beginning. Then he got married, then he got... So all the things are in front of my eyes and I am very much satisfied with it. As he has written a book, all the dignitaries spoke about it. I just had gone through the preface of it and I realized 2 things. That whatever he has written as marine mollusca, the use of that particular species is for 2 things. I am not at all going to tell you anything because I don't know anything, but he has said that that species is used for eating, isn't it? And that species creates pearls. So both the things are very essential for human being, and not going into the details of that scientific matters, the fresh water, whatever the experts were saying, might be related with the use of food for that species to be utilized throughout the world. So I have not gone through the book, I will not understand it.
The second thing, whatever the dignitary says, now times have changed. Don't expect anything, Mr. Rahul, from the routine education institutes, colleges, UGCs, other things which we know. I am very much interested in these fields, that is zoology, biology, microbiology, because pharmacology and pharmaceuticals are the sciences which are useful to human beings. Now computer and other things have overcoming human beings and their originalities, but still human beings are living things. That simple thing I know. So they require each and everything, and research in future will be going on, biologies and other things, which I, according to my little ideas, have given it a name. It may come true, may not come true. That the future will not be of computers, that will be of biotronics, that mix of biology, computers, zoology and computers, because now the artificial mechanical uses for uplifting human lives are going to become outdated. So I want to request all my colleagues, don't go behind whatever UGC has done, whatever my institution, what money they are demanding. Practically speaking, they are all useless in future. या शिक्षण संस्था का हिंद सेवा मंडळ, मराठा विद्या प्रसारक, आमकडमक, वी आर थिंकिंग इट व्हेरी मीनली. हे सगळे सोडून द्या. जसं मगाशी दोघंही सर म्हणाले, आम्ही रिटायर झाल्यामुळे मी बोलू शकतो. मी फार धाडसी मनुष्य असल्यामुळे मी नोकरीत असतानाही बोलत होतो, रिटायर असल्यावरही बोलतो. अरे आपली कॅपॅसिटी किती, काय हिंद सेवा मंडळ आणि मराठा विद्या प्रसारक, तुमची आर्थिक ताकद किती, पैसे किती, आपल्याला पगार किती मिळणार. एक फार्मास्युटिकल कंपनी मधला एक रिसर्च प्रोजेक्ट अब्जावधी रुपयांचा असतो, कोट्यावधी रुपयांचा असतो. मी काय ते UGCच्या 10-12 लाखाचं मेजर मायनर रिसर्च नादी लागतो. आय शुड कॅप्चर. नगरमध्ये सन फार्मा सारख्या कंपन्या आहेत सर. दिस इज माय व्हेरी क्लिअर ॲडवाइस. आणि स्टुडंट्स आर नॉट लर्निंग, कॉलेजमध्ये येत नाहीत. ऑल दीज आर आउटडेटेड इन फ्युचर. जसं सर म्हणले होम स्कूलिंग, बिकॉज now these routine type of education is totally outdated. These type of research, म्हणजे if Dr. Pandit would have asked me, मी त्यांना सांगितलं असतं सर पुस्तक लिहू नका, हे जे काही तुम्ही संशोधन आहे याच्यात काहीतरी खाण्याची गोष्ट आहे ना. आपण चेन हॉटेलला, हिल्टन, ताज इंटरकॉन्टिनेंटल सारख्या हॉटेलला आपण हे जे काय तुमचं आहे प्राणी, हा चांगला शिजवून लोकांना कसा देता येईल, याच्यावरती त्यांना ॲडवाइस करू की दिस इज फूड प्रिपरेशन. हे आपले पैसे खर्च करून पुस्तक प्रसिद्ध करण्यापेक्षा ताज इंटरकॉन्टिनेंटलनी कमीत कमी आपल्याला 1 ते 2 कोटी रुपये दिले असते. सर प्रिपेअर अ न्यू डिश. दिस इज द रियालिटी ऑफ फ्युचर. सो डोंट गो इन टू द पास्ट. आपल्या देशाला सवय विच आय डिडंट लाईक. मी कधी भविष्याकडे बघतच नाही. पुढे काय होईल मी नाही बघत. मी मागे काय झालं, रामाचं काय झालं, कृष्णाचं काय झालं, आंबेडकरांचं काय झालं, याच्यातच सगळं माझं आयुष्य चाललंय. नाउ व्हॉट एव्हर दे हॅव डन आर डन ॲट द प्रॉपर प्लेस. नो एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट्स, नो लॅबोरेटरीज आर गोइंग ऑन इन फ्युचर. द फ्युचर इज ऑफ बिझनेस अँड आय एम अ मॅन ऑफ कॉमर्स. Still I am going to suggest him, sir, if these whatever you have written, if it is produces pearls, why don't you contact that कोण आहे सर आपले चांगले ज्वेलरी नगर मधले, गाडगे सराफांशी कॉन्टॅक्ट करा. I will test you, I will give you American diamonds. Same number of people are using sets of American diamonds. That might be. So this is a new era, and scientists like Rahul Pandit should do this. That is very important, because day by day the entire world is changing. There are new systems are coming, entire system are upgrading, and मला या सगळ्या याच्या फील्डमध्ये इंटरेस्ट याच्यासाठी, बिकॉज आय एम इंटरेस्टेड इन लिव्हिंग ह्युमन बिईंग्स. आणि यांचं जे सगळं फील्ड आहे हे सजीवांशी संबंधित आहे. सगळंच काय आणि इथून पुढं यंत्र आणि सजीव यांच्या मिश्रणाने जग चालणार आहे. राहुल सर हे अतिशय मला माहिती आहे, अतिशय कष्टाळू आहेत, अतिशय मेहनती आहेत.
आणि वेगवेगळ्या आयडियाज त्यांच्या डोक्यात चालू असतात. हे आत्ता मी जे बोलतोय एकच उदाहरण सांगतो, त्यांना शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. ही वॉज द फर्स्ट मॅन हू कॉल्ड मी. कारण मी जसं तुम्हाला म्हणलं तसे मी आज नाही बोलत. यांचा जो विषय मी 2000 सालापासून असं सांगतोय की अरे हे काय तुम्ही घेऊन बसला, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स सोडून द्या, आपण आता आर्टिफिशियल ह्युमन बिईंग्स प्रोड्यूस करणार. ती जी काय कुठली मेंढी आहे इतकं काही मला त्यांच्या शास्त्रातलं कळत नाही. काही माणसाची म्हणजे स्त्री पुरुषांची गरज न होता सजीव तयार होत आहेत, कारण हे तुम्ही लोकांनी संशोधन केलं. असं शिक्षण होईल म्हणलं, हे कशासाठी आपण ह्याच्यात पडलोय. आम्ही शिक्षक आहोत, आम्हाला वेतन द्या, आम्ही मुलं गोळा, नाही चालणार बाबा ते सोडून सगळं. ज्या दिवशी कोविडमध्ये ऑफिशियल एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट डिक्लेअर की ऑनलाईन एज्युकेशन इज द बेस्ट वे, राहुल पंडित वॉज द ओनली फेलो out of n number of listeners of me since 2000 who called me and said, sir, 10-12 वर्षापूर्वी तुम्ही म्हणला होता ते बरोबर आहे राव, मला कळलं सर, हे आता ऑनलाईन एज्युकेशन सुरू झाले. बिकॉज आय आस्क्ड हिम अ सिम्पल थिंग. माझ्या फील्डमधलं मी विचारलं, मी फार स्वतःला हुशार डॉक्टर बिक्टर समजतो, पण मी जे पुस्तक फिलिप कोटलरचं मार्केटिंगला रेफर करणार आणि मुलांना सांगणार, ते फिलिप कोटलर हिमसेल्फ प्रिपेअर्स यूट्यूब टू गाईड द स्टुडंट्स. सगळ्या जगातला माझ्या विषयातला मोठा गुरु जो यूट्यूबवर विद्यार्थ्यांना अवेलेबल आहे, मार्केटिंगचं ज्ञान देणारा, तर मला 1.5-2 लाख रुपये पगार जरी युजीसन दिला तरी खरं मार्केटिंग करणाऱ्या मुलांनी माझ्यासारख्या 10 पुस्तकं वाचून बरोबर करणाऱ्याकडे कशाला लक्ष द्यावं. दे विल प्रेफर दॅट कोटलर बिकॉज ही इज द फादर ऑफ दिस फील्ड. हे सगळे मी बरोबर करत असताना पंडित सर सिन्सिअर आहेत, अभ्यासू आहेत, कष्टाळू आहे, मेहनती आणि विचारी आहेत याची खात्री मला पटली. तेवढा बिचारा एकमेव माणूस होता ज्याने फोन करून प्रामाणिकपणाने कबूल केलं, सर तुमची दृष्टी फार पुढची राव, आम्ही अजून त्याच विषयात रिंगाळतोय, आणि दॅट केम टू व्हॉट यू से. सो सर आय वॉन्ट टू सजेस्ट ऑल ऑफ यू. आणि माझी जर अडचण तीच होती, मी काही बोलायला गेलो, कुणाशी हास्य विनोद करायला गेलो तर तरुण माणसं असं समजतात, अरे फार म्हाताऱ्या राव, याच्याशी काय गप्पा मारतो. म्हाताऱ्यांशी मी बोलायला गेलो तर म्हातारे म्हणतात, अरे याला काय अजून प्रौढपणा झाला नाही, ह्या बालिशपणाचं बोलतो. त्यामुळे आय डोंट टेक दीज ऑकेजन्स टू एक्सप्रेस माय व्ह्यूज अँड आयडियाज. तेव्हा तुमचे मी मनापासून आभार मानतो की ॲटलिस्ट यू हॅड गिवन मी अ चान्स टू एक्सप्रेस माय आयडियाज. थिंक ओव्हर इट, कन्सिडर इट, change your ideologies, views and implementations, because that is for the betterment of mankind. I congratulate Mr. Rahul as he has published a very good book, and I want to give him best wishes for getting it converted into the real world activities, not to get money, not to get fame, but for the utilization of the mankind who utilizes it. मी जर प्रयोगशाळेमध्ये ते काय मोती तयार केले तर मी ते काचेच्या बरणीत घालून लोकांना दाखवत बसणार, बघा मी या शिंपल्यातून 10 मोती काढले. हेच जर मी काकडे सराफाला म्हणलं की बाबा रे मी तुला हे करून देतो, हजारो लाखो मोती करेन मी, तर तो मला पैसे देईल. बायकांना जे मोत्याचे दागिने घालायला फार आवडतं आणि कुठं ते बँकॉक सिंगापूरला जाऊन आर्टिफिशियल मोती आणतात, आणि इतरही बघणाऱ्या बाया त्याच दृष्टीने विचार करतात, कारण कुणालाच कळत नाही व्हिच इज रिअल अँड व्हिच इज आर्टिफिशियल. माझं फार मायन्यूट ऑब्झर्वेशन असतं, बाई जर श्रीमंत असेल आणि तिने जर अमेरिकन डायमंड किंवा मोत्याचा सर घातला तर उरलेल्या बाया म्हणतात, बापरे काय महाग, किती सुंदर आहे राव, अगदी खऱ्या मोत्याचा असेल. बाई जर गरीब एखादी कोळ्याची असेल आणि तिथे समुद्राच्या शिंपल्यातून खरेखुरे मोती घालून सर केला असेल तरी ती बिचारी गरीब कोळ्याची असल्यामुळे रोटरी लायन श्रीमंत बाय करणार आहे, काय ते घेतलंय. सो दॅट इज द रियालिटी ऑफ द वर्ल्ड. सो युटिलाइज युअर ब्रेन्स, युअर नॉलेज, युअर सिन्सिअरिटी for benefit of mankind, benefit of your development, and leave the institutes and supremacy of institutes over your ideology. तुमच्या विचारावरती, म्हणजे मी हे विचारायचंच नाही, साधा कॉलेजचं नाव वाढेल, पुणे विद्यापीठाचं नाव होईल. अरे काही गरज नाही, ते असे हजारो विद्यापीठं रोज निघतात आणि विद्यापीठं काढून मुलांना बुडवणारा माणूस अमेरिकेसारख्या देशाचा प्रेसिडेंट होतो.
मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प त्यांनी अमेरिकेत एक युनिव्हर्सिटी काढली, मुलांच्याकडनं पैसे गोळा करले, ती बोगस युनिव्हर्सिटी होती. सर्टिफिकेट वाटली, पैसे घेतले, नाहीसा झाला. तो 4 वर्ष अमेरिकेचा राष्ट्राध्यक्ष झाला आणि आताची पुढची 4 वर्ष पुन्हा निवडणुकीला होता. सो फेस द रियालिटीज. whatever you want to do directly for the benefit of the mankind, society, research. Apply your brain, your sincerity and your knowledge for upliftment of the society. I am confident enough that Mr. Rahul will definitely do that. Thank you for your patient listening and invitation to you at my own to enjoy a dinner which I introduced first. Thank you. Thank you, sir, for your few words, and your few words are more impressive and knowledgeable. Thank you so much. Now I request to Dr. Rahul Pandit, sir, to say few words or more words about marine mollusk. Good evening to all of you. Those known very well for universe, symbol of knowledge. Those things to stay calm and cool. With the help of the wisdom, the help of the brain, the help of the pen. Sir, talk me about that, what the scientists regarding for the brain and the pen. When you talk these two words, just putting on a paper, that is something is going on that paper. That words give the identification or say mirror of your knowledge as your human being, of your kindness. Respected dais, my parents, my brothers, my family, those sitting in front of me and with me, I am say as it is, how I am. मी जसा आहे तसा आहे, मला असंच राहायला. मला 2004 सालापासून अहमदनगरनं जे भरभरून दिलंय त्याचं उत्तरदायित्व म्हणून मी हिंद सेवा मंडळाच्या पेमराज सरडा महाविद्यालयामध्ये अशा माणसांच्या सोबतीत आहे ज्या माणसांचे नाव घेतल्याने माणसं विकले जातात. ज्या नावाने पेमराज सरडा कॉलेज जर नाव घेतलं, त्या कॉलेजमधले मराठी विभाग असो, इतिहास विभाग असो, वाणिज्य विभाग असो, काही ठळक व्यक्ती त्यांच्या समोर येतात. त्या व्यक्तींचं नाव मी तर इथे घेणार नाही, कारण त्या ठिकाणी पुन्हा दुरावा निर्माण होतो. पूर्ण मराठी विभाग आणि ज्यांनी माझं सिलेक्शन त्या कमिटीमध्ये झालं, डॉक्टर सहस्त्रबुद्धे सर आणि सोबतीला बसलेले त्यावेळेसचे माझे विभाग प्रमुख डॉक्टर केवल जयस्वाल सर, आणि आमच्यात आता एक आमच्या डिपार्टमेंटचा माणूस नाही, अनिल वाघमारे, जे की माझा इंटरव्ह्यू झाला म्हणला होता की जर आपण डिपार्टमेंटला जाऊया का, आणि त्यांना माझं तेव्हाच उत्तर होतं, माझं डिपार्टमेंटशी सध्या तरी काही नातं नाही. ज्यावेळेस माझं इथं नातं जुळेल तर मी डिपार्टमेंट सोडणार नाही. सर, ज्यावेळेस मी पहिली पायरी चढली डिपार्टमेंटची ॲज अ लेक्चरर म्हणून, त्यावेळेस तर डिपार्टमेंटची पायरी तेव्हा सोडायची ज्यावेळेस मी या डिपार्टमेंटला नसाय. डिपार्टमेंटमध्ये गेल्यानंतर माझ्या सिनियर्सने जाता जाता एक कीवर्ड दिला होता की डिपार्टमेंट आहे असं ठेवायचं, नसेल झेपत तर बाजूला सारखं. सर, त्यावेळेस प्रॉमिस माझं हेच होतं, सर मी हे डिपार्टमेंट आहे असंच नाही, याच्यामध्ये एक कणभर तरी मी कुठेतरी प्रेरणा करून जाईल आणि ती प्रेरणा
मी बहुतेक करण्यास सुरुवात केली. त्याचं एक ब्रँच तुमच्या समोर दिसेल ती म्हणजे MSc इन झुलॉजी इन पेमराज साडा कॉलेज. ह्या वाक्याचा जेव्हा मी इथं उहापोह करतो त्यावेळेस माझ्या पुस्तकामध्ये 2 वर्ड दिसतात. दॅट वन इज अ मरीन बायोलॉजी, सेकंड थिंग इज द फ्रेश वॉटर इकॉलॉजी. वाय दे पुट इन दॅट बुक. प्रत्येक पॉईंटला 2 बाजू दिल्या. पाणी हे पिण्यासाठी पण आहे, पाणी हे वाहण्यासाठी पण आहे, आणि पाणी हे वरून आकाशातून पडण्यासाठी आहे. जे आकाशातून पडणारं पाणी आहे तेच आम्ही पिण्यासाठी वापरतो. पण ज्या ठिकाणावर पाणी येतं ते म्हणजे टोटल मराईन. याची सांगड घालताना कुठेतरी कंपॅरिझन यावं आणि व्यक्तीमधला तुमचा आणि माझा कुठेतरी एक कंपॅरिझन होत असताना पुस्तकाच्या रूपात तो मांडता यावा. तर ह्या पुस्तकामधले असणारे ॲन्युअल्स जे काही इनव्हर्टिब्रेट म्हणतो आपण, अपृष्ठवंशी म्हणतो आपण, ते सगळे खाण्यालायक तर नाहीत पण मेडिसिनरी इम्पॉर्टन्स आहे. खूप सारे कांच असे शंख जे आपण देवाऱ्यामध्ये ठेवतो आणि सकाळी फुंकतो जेणेकरून माझी लंगची कॅपॅसिटी वाढते. व्हॉट एव्हर गॉड इज प्रेझेंट ऑर नॉट, पण माझी लंगची कॅपॅसिटी वाढते म्हणून मी तो फुंकतो. आणि ज्यावेळेस त्याचा ध्वनी बाहेर येतो तो ध्वनी शांतरित्याने ऐकता यावा. तसंच आमचं झेड अल्फाबेट आहे जे की सगळे अल्फाबेट 25 अल्फाबेट ऑन द हेड द डान्सिंग. माझ्या डिपार्टमेंटचं माझे पर्स, माझे ते मोती, माझा प्रयत्न असा असेल की जे माझ्या वरिष्ठांनी मला सांगितले ते एका माळेत असावेत. मी ती माळ कधी तुटू न देण्याचा प्रयत्न करतोय. जसा मी प्रयत्न करेल ज्यावेळी तुटण्याचा त्यावेळेस पहिला मोती जो असेल तो बहुतेक मीच असेल जिथून तो निघून जाईल. माझा व्हरांडा, माझं केबिन, माझं कॉलेज, माझं प्रिमायसेस, माझं ते कॉलेजचं गेट. जेव्हा मी माझं म्हणतोय त्यावेळेस या शब्दानंतर माझं काहीच राहत नाही. मला आज ह्या पुस्तकाच्या संदर्भात भरभरून प्रेम हिंद सेवा मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिलंय. त्या सर्व पदाधिकाऱ्यांचं मी मनापासून ऋणी आहे. मोडक सर, फडणीस सर हे जेव्हा केव्हा कॉलेजमध्ये येतात आमचे पाय थबकतात. काही जण उद्धटपणे निघून जातात. आम्ही आमचे पाय थबकतो. आम्हाला आमची शिकवण अशी आहे घरच्यांची की जर मोठे असतील त्या ठिकाणी थांबा, त्यांचा मान त्यांना द्या. मान हा मागून भेटत नाही, मान हा दिला जातो. इथं गिव्ह अँड टेक आहे आणि हे गिव्ह अँड टेक मला माझ्या घरच्याकडून दिले. त्याचं कुठेही डिमॉलिश माझ्याकडून तर होणार नाही. आणि जे विद्यार्थी आमच्याकडून घडतील त्यांच्याकडून ते पायरी आम्ही ओलांडणार नाही. आणि हे प्रॉमिस जेव्हा मी करत असतील मला काही शिव्याशा येणाऱ्या मुलांकडून, येणाऱ्या मुलींकडून, येणाऱ्या त्या शिक्षकांकडून, आम्ही ते सगळे एक आमच्याकडे घेतच नाही. कारण भगवान बुद्धाची शिक्षण आहे, जेव्हा तुम्ही भिक्षा घ्यायला जाल जितकं तुमच्या पात्रामध्ये पडेल तेवढंच घ्या, बाकीचं त्याला तसंच राहू द्या. आम्ही आमच्या पुरतं घेतो, बाकीचं आम्ही घेत नाही. जे काही आम्हाला चांगलं असेल ते सगळं आम्ही घेतो, जे काय वाईट असेल समोरच्याला सोडून देतो. पुस्तकामध्येही असं बरंचसं काही असेल रेफरन्सेस म्हणून जे आम्हाला योग्य वाटतात, माझ्या विषयाला अनुसर नसतात, तेच त्या पुस्तकात दिसतील. कारण पुस्तक हे कंपाईल करताना काही वर्ड्स हे माझ्या त्या थेसिसमधले आहेत, काही वर्ड्स हे त्या एम्प्लॉयमेंट न्यूजमधले आहेत, काही वर्ड्स हे त्या ऑनलाईन बेसिस असणाऱ्या त्या गुगलमधले आहेत. पूर्ण बुक हे वर्ल्ड वाईड जावं. आणि 10च्या नोटवर तर 10च लँग्वेज आहेत, पण 500च्या नोटवर तर 17 लँग्वेज आहेत. तर आय होप सो इन अ फ्युचर these books just translate in 17 different languages. I hope so in the future ह्या 17 लँग्वेज
मधून हे पुस्तक भेटावं आणि मी प्रयत्न करेल की हे पुस्तक चांगल्या पद्धतीने यावं. एक फोन कॉल, एक रिलेशन हार्ट टू हार्ट, ज्याचं औचित्यच मला माझ्या डायसवर दिसतंय आणि समोर दिसतंय. 2004चं पहिलं घर अहमदनगरमध्ये संजय दादा विजन, जे की माझे माहीत नाही काय रिलेशन असेल ते, माझे ते रिलेशन अजूनही जशात तसेच आहे, माझ्यासोबत समोरच बसलेत. राहुल, कधी प्रोग्राम करायचा आहे मला सांग. भैया तुम्ही जेव्हा म्हणसाल तेव्हा. आपला कोणतरी लागेल. म्हणलं एकच माणूस आहे जो ह्या पुस्तकाच्या माझ्यासोबत येऊ शकतो. कोण करेगा? वन पर्सन there, that was K.V. Jaiswal sir. Why he is? तेच का दुसरे चालणार नाही का सर? दुसरे चालतील. बॅक ड्रायव्हर कसा असावा? आमच्या सरांसारखा. बॅक ड्रायव्हर पळ, पुढे पळ. ह्या शिक्षणामध्ये पुढं पळ म्हणणारे मला वाटतं कमी दिसतात. तुझ्या सोबत येऊन तू खाली कसं जाईल हे बघणारे मला आता दिसत आहे. इट इज नॉट द फॅक्ट, ही ज रियालिटी कुठेतरी घडते. आणि येणारा ऑनलाईनचा प्रोसेस मे बी ह्या NAP मध्ये बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट NAP मध्ये ते पण पुस्तक चांगलेच असावेत, येणारे शिक्षकही चांगलेच असावेत आणि आमच्या डिपार्टमेंटमधून घडणारा टीचर्स, घडणारे स्टुडंट हे बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट कसे राहतील हे आमचं देण्याचा प्रयत्न राहील. मी तर करायचा प्रयत्नच करतो, पण माझे सवंगडी जे आहेत, जे कधीच हेड म्हणून माझ्या संग वागत नाहीत, मी हेड म्हणून त्यांच्या संग वागत नाहीत, तेच हेड आहेत काय मला भीती वाटते कधी कधी. कारण खेडीमेडचं वातावरण इतकं तयार करून गेलेलं सर आहे की मला ते प्रथाच मोड वाटत नाही. बेस्ट इन्व्हायरमेंट इन दिस डिपार्टमेंट अँड स्किप ॲज इट इज. मागचे 20 वर्ष 2004 ते आतापर्यंत फक्त एका शब्दा खातीर म्हणतात चल चल, कुठं जायचं माहित नाही, चला निघाले. स्टेशन नंतर कळत आली तर काय इथंच यायचं होतं. हा फोन तसाच होता. फडणवीस सरांना पण होता, मोडक सरांना पण होता, जसा सरांनाही होता, राडे सरांनाही होता. राडे सरांना फक्त शेवटी फोन केला, सगळ्या शेवटी, राहुल कुठे यायचं सांग. मला माहित नाही काय जादू ह्या लोकांमध्ये, पण दे कम आले. आणि समोर जे बसलेत माझ्या, मला माहित नाही आले. रिलेशन त्यांनी जे अटॅचमेंट ठेवली आणि ह्या तरुणांबद्दल मी राहू इच्छितो. जेवणाचा आस्वाद घेऊन मी ते थांबतो आणि ह्या तरुणांबद्दल असाच राहू इच्छितो सर. धन्यवाद. Thank you, sir, for sharing your experience, your emotion, love towards our department, your colleagues, students, and our college. Thank you so much, sir. This has been a day of a celebration and realization. To bring this ceremony to a fitting close, it is now time for us to appreciate and give thanks to those who have made this event a pleasant scholastic affair. I would like to thank Dr. Keval Jaiswal sir, who came all the way from Nagpur, Dr. Kurade sir, our Hind Seva Mandal Management Committee members, Professor Shirish Modak sir, Advocate Ananda Fadnis sir, Dr. Ranade sir, then our Principal Ma'am Dr. Maheshwari Gavit, Vice Principal Professor Deshpande sir, for their never-ending support and appreciation. This distinguished guest presence had added the glory to this function. Thanks to all the publishers of Apex Publication Jaipur and the management of Hotel Vista for the venue and cuisine. And thank you all the ladies and gentlemen for your esteemed presence. Now I request you all to proceed for the dinner and have a great time. Thank you.
आज अहमदनगर येथे 29 मार्च 2024 मरीन मोलस्क टोटली मरीन मोलस्क ह्या विषयावर आज माझं पुस्तक प्रकाशित झालं आहे. हे पुस्तक सागरात संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना, शिक्षकांना आणि सामान्य नागरिकाला समजेल अशा सोप्या भाषेमध्ये मी मांडण्याचा प्रयत्न केला. भविष्यामध्ये जे विद्यार्थी समुद्रामध्ये संशोधन करतील तर शंख शिंपले हे बायो इंडिकेटर असतात, वॉटर प्युरिफायर असतात आणि हे वॉटर प्युरिफाय करत असताना जे काही डस्ट, घाण, ऑइल त्या पाण्यामध्ये येत असतं त्यांना हे फिल्टर करत असतात, म्हणून त्यांना फिल्टर फिडर असं म्हणतात. काही फिल्टर फिडर्स मोलस्क जे असतात ते जमिनीवर पण असतात, काही पाण्यात पण असतात, काही झाडावर पण असतात. हा टेरेस्ट्रियल वर्गातला प्राणी आहे आणि हा उभयचर आहे, म्हणजे याच्यामध्ये दोन्ही सेक्स एकाच ॲनिमलमध्ये दिसतात. फार वर्षापासून म्हणजे जेव्हापासून म्हणतात की पृथ्वी निर्मिती झाली तेव्हापासून हा मोलस्क ग्रुप पृथ्वीवर आहे. जर याला खाल्लंच नसतं ह्या शंख शिंपल्यांना तर आत्तापर्यंत पृथ्वी ही झाकल्या गेली असती आणि मानवाला राहायला जागा ही सापडली नसती. तर एक कॅल्शियमचं सबस्टन्स असावं बॉडीमध्ये, म्हणून त्याला पूरक असा हा घटक आहे. कोस्टलाईनला शंख शिंपले खातात पण प्लेन प्लॅटवर शंख शिंपले खात नाही. तर उद्या चालून गोडा पाण्यातले शंख शिंपलेसुद्धा खाण्यात यावेत असं नवीन संशोधन होईल. प्लस गोड्या पाण्यातले शिंपल्यामध्ये जे मोती सापडतात त्याची तुलना ही समुद्राच्या सापडणाऱ्या शिंपल्यासोबत करताना थोडासा फरक जाणवेल. कारण समुद्रातल्या पाण्यामध्ये जो काही खारटपणा असतो, जे वेगवेगळे पदार्थ क्षार असतात ते त्या पर्लसोबत किंवा मोत्यासोबत ते वेगळ्या विशिष्ट रूपाने दिसत असतात. तर त्याचं एक मेडिसिनल व्हॅल्यू ही पर्लची वेगळी आहे आणि स्वीट वॉटरमधली म्हणजे फ्रेश वॉटरमधली थोडीशी वेगळी आहे. आजच्या कार्यक्रमाला हिंद सेवा मंडळाचे पदाधिकारी जेणेकरून कार्याध्यक्ष आमचे श्रीजी मोडक सर, सिनियर कॉलेजचे सेक्रेटरी ॲडव्होकेट अनंत फडणीस, आमच्या कॉलेजच्या प्रिन्सिपल डॉक्टर माहेश्वरी गावित, उपप्राचार्य मिलिंद देशपांडे सर, रजिस्ट्रार अशोक आसेरी सर, माझ्या झुलत डिपार्टमेंटचा सर्व स्टाफ. माझ्या ह्या कार्यक्रमाला प्रमुख उपस्थिती हे माजी प्राचार्य हिंद सेवा मंडळाच्या पेमरासाडा महाविद्यालयाचे डॉक्टर केवल बाबूलाल जयस्वाल. हे फक्त एका शब्दावर नागपूरहून इथपर्यंत प्रवास करत आले. अहमदनगरमधले आणि महाराष्ट्रामधले पक्षीतज्ञ विख्यात डॉक्टर सुधाकर कुऱ्हाडे सर हे पण याच्यामध्ये एक प्रमुख पाहुणे म्हणून होते. त्या सोबतीलाच आमच्यासोबत सावित्रीबाई फुले विद्यापीठातले डॉक्टर R.S. पंडित हे पण होते, ज्यांचा पण विषय हा एंटॉमॉलॉजी किंवा कीटकशास्त्र आहे, ज्यांना की गोल्ड मेडलिस्ट आहेत. तसेच दुसरे माझे गेस्ट होते ते होते सदानंद बनसोडे, जे की DRTC बँगलोर येथे त्यांनी MLib केलं आहे, मास्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन लायब्ररी सायन्स ह्या विषयात त्यांनी केलेलं होतं. ते विविध कमिट्यावर दोघेजण असतात आणि खूप माझं सौभाग्य आहे की माझ्या ह्या छोट्याशा कार्यक्रमाला एका कॉलवर अहमदनगर शहरामधून, जिल्ह्यातून, आसपासच्या पंचक्रोशीतून माझे सगळे स्नेही एका कॉलवर आलेत. यांच्या सर्वांचा मी आभारी आहे आणि यांच्या ऋणामध्ये मी असाच राहू इच्छितो. अच्छा, काय होता कार्यक्रम? कार्यक्रम म्हणजे माझ्या मामांचा बुकचा पब्लिकेशनचा आज सेरेमनी होती आणि त्यांनी सी लाईफवरती बुक लिहिलेली आहे. तर त्याच्यामधून तुम्हाला कळेल की नेचरमध्ये किती जास्त ब्युटी आहे आणि नेचर तुम्हाला किती भरभरून काय काय देते, जे की आपल्यापासून खूप म्हणजे इन्फॉर्मेशन खूप कमी आहे, जे की तुम्हाला या बुकमधून खूप जास्त इन्फॉर्मेशन भेटेल. थँक्यू.
ॲक्च्युली आज आम्ही मामाच्या बुक सेरेमनीसाठी आलो आहोत. मामा ॲक्च्युली झूलॉजीचे असल्यामुळे त्यांनी सी लाईफबद्दल लिहिलेलं आहे आणि त्यांनी त्याच्यामध्ये मेडिसिनल व्ह्यूज पण टाकलेले आहेत. आणि ॲज अ मी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर असल्यामुळे मामाने जे शेल्सबद्दल जे सांगितलं आहे त्याच्याबद्दलचे जे आयुर्वेदिक पॉईंट ऑफ व्ह्यूज आहेत ते कसे यूज होतात, त्यांचा आयुर्वेदामध्ये किंवा तुमच्या हेल्थसाठी कसा उपयोग होतो, हे सगळं मामाने त्याच्यात सांगितलं. त्यामुळे ते बुक नक्की सगळ्यांनी वाचलं पाहिजे. ॲज अ तुमच्यासाठी तुमचं प्रेझेंट लाईफमध्ये कसं तुम्ही ते यूज करू शकता त्याचा पण उपयोग तरी सांगा. थँक्यू.